So dear students, welcome to the class. Today we are going to study coordination chemistry 2. And what will be the mode of study? First, we are going to divide this chapter into concepts. So it is CC2 coordination chemistry 2. So this entire chapter divided into some concepts. Say suppose 20 concepts. And the focus will be learn, say suppose we are learning the concept number 1. So concept number 1 টা আমরা দেখছি এখানে we are seeing concept number 1 ধরো suppose, and in the concept number 1 কিরকম হয় দেখবো what will be the mode. First হচ্ছে learn, মানে কনসেপ্টটাকে বেসিক্যালি শর্ট ভাবে let us understand the concept, ব্যাপারটা কি এখানে। দেন এই জায়গাটা summarize, learn summarize and then practice, লার্ন সামারাইজ প্র্যাকটিস। এটা মানে জাস্ট এটা অ্যাব্রিভিয়েশন দেওয়ার জন্য বলছি, লার্ন সামারাইজ প্র্যাকটিস। আর যদি আমরা লার্ন সামারাইজ প্র্যাকটিসটা যদি আমরা প্রপারভাবে করতে পারি, এটা একটা কনসেপ্টকে আমরা শিখলাম, তাকে সামারাইজ করা মানে কি আছে, নেক্সট লেভেল যাওয়া, তাই না? হোয়াট ইজ সামারাইজেশন, মানে সামারাইজেশন কিসকো বলতে আছে, ইউ আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট লেভেল। এই পুরো কনসেপ্টটা আমি জানি, দেন উই ক্যান সামারাইজ, ওকে না? অ্যান্ড দেন প্র্যাকটিস দ্য প্রবলেমস, কতটা আমি পারছি কনসেপ্ট থেকে, কতটা শিখলাম, কতটা পারছি। অ্যান্ড দেন লাস্ট যে পয়েন্টটা না, এই যে লার্ন সামারাইজ প্র্যাকটিসের লাস্ট যে পয়েন্টটা, যদি তুমি তিনটে একসঙ্গে করতে পারো, তাহলে কি রেজাল্ট হবে বলো? अरे बोलो क्या रिजल्ट हो गए? लर्न समराइज एंड प्रैक्टिस, इफ यू आर गोइंग दैट इन दैट वे, एंड देन ऑब्वियसली द रिजल्ट होचे द लास्ट वन, and which is rank, LSPR, learn summarize practice, and the consequence is rank. Rank ভাবলে rank হয় না, rank কি হয়, খাটতে হয়, work hard. So let us focus first, let us introduce the topic. Introduction এর দিকে আমরা যাব। So give it a heading, coordination chemistry 2 concepts at a glance. লিখো লিখতে থাকো। So concepts at a glance, let us focus on the short background of this particular topic. And initially there were 3 bonding theories were proposed. And what are the 3 bonding theories? বলতে পারবে কেউ? What are the 3 bonding theories that were proposed এখানে for the coordination chemistry? Bonding এর রেসপেক্টে কি theory proposed আছে বলো? Right, first theory is the valence bond theory. CFT second is the crystal field theory, and then molecular orbital theory. Can you connect to Khane? These are the 3 theories. Very nice Orunavu, very nice Orunavu. These are the 3 theories that were proposed. Number 1 is the valence bond theory. पहले valence bond theory proposed था, फिर crystal field theory आया, and then last came molecular orbital theory. How do you connect these theories? মানে কেন এলো, কিভাবে বলবে, কিভাবে যাবো আমরা, বলতে পারবে? Right, valence bond theory were many drawbacks, আমি drawbacks এর মধ্যে যাব না। And then we focused on the crystal field theory তে অনেক drawback, and that were corrected from the valence bond theory. অনেকগুলো drawback like inner orbital complex, outer orbital complex, কখন হবে, color, spectra, magnetochemistry. There were many drawbacks which were cleared by the crystal field theory, that is an electrostatic bonding model. And after that the molecular orbital theory কি নাকি মাঝখানে কিছু আছে? Right, and after that একটা ছোট্ট কারেকশন এই জায়গাটার মধ্যে মাঝে ছিল। इसके बाद क्या हुआ था कि crystal field theory में हमने क्या पकड़ा कि there is a 100% electrostatic attraction between the metal and ligands were considered as only as a point charge. Ligand को মানে আমরা কি ধরেছি, ligand কে we have considered that only as a point charge and 100% electrostatic attraction between the metal and ligand. তার থেকে আমরা দেখলাম there were also problem, and which is not realistic also, है ना, कि 100% electrostatic attraction টা কি realistic আছে? No, definitely there will be some overlap, তাই না? And there must be some overlap, তার মানে এই যে electrostatic attraction, তার মধ্যে যদি we consider some covalent overlap, so we tried our best, because in the molecular orbital theory, you have learned the molecular orbital theory, you have drawn some figures like homonuclear, heteronuclear, triatomic Walsh diagram, তোমরা সেটা করেছো, but আমরা জানি যে diagram drawing তার থেকে যে application little bit, I won't say that is difficult, আমি বলবো না that is difficult, but little bit complicated with respect to the valence bond theory.
বাট আমরা জানি মলিকুলার অরবিটাল থিওরি গিভস দ্য বেস্ট রেজাল্ট, that gives the best result, but molecular orbital theory তে আসার আগে we have tried our best so that আমি অন্য জায়গা থেকে आंसर পেয়ে যাই কিনা। एंड तখন কি করলাম মাঝখানে we have considered, हमने क्या किया इसके बाद यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन लगाया और वो है ओवरलैप, कोवालेंट ओवरलैप। यहाँ पे हमने पकड़ा कि अच्छा चलो कोवालेंट ओवरलैप भी है, कोवालेंट ओवरलैप भी है, और कोवालेंट ओवरलैप है तो उसका एक थ्योरी बनता है, एंड थ्योरी को बोलते हैं ACFT, दैट इज एडजस्टेड क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, एंड सम पीपल आल्सो कॉल दैट ligand field theory. So that is a theory that is going from the crystal field model and taking some covalent interaction which is very realistic. We are trying to avoid the molecular orbital theory, trying our best not to go to the molecular orbital theory. We know that the MO theory is going to give us the best result, but জায়গাটাতে একটুখানি মানে ওইখানে গিয়ে ডায়াগ্রাম করা একটু টাইম কনজিউমিংও আছে আর একটু কমপ্লিকেটেডও আছে। তাই জন্য আমরা ট্রাই করলাম এসিএফটি তে। এবার তাতেও যদি না হয় then we have no other option than to go to the molecular orbital theory. Suppose আমি একটা analogy রেসপেক্টে বলছি, you have 100 problems to solve in the coordination chemistry chapter, 100 problems, you know 100 out of 100 can be solved by the molecular orbital theory, বাট ওটা অনেক টাইম কনজিউমিং হবে। ফর এক্সাম্পল তুমি ওয়াটারে যদি বলো যে ওয়াটারে কিরকম লোন পেয়ার কোথায় আছেন এক্সেট্রা, বা ওয়াটারের শেপ কি আছে, ব্যালেন্স বন্ড থিওরি ভিএসিপিআর অনেক তাড়াতাড়ি অ্যান্সার দিয়ে দেবে। বাট সেই ওয়াটারের শেপটা তুমি যদি ওয়ালস ডায়াগ্রাম দিয়ে যাও তাহলে অনেকটা লেন্দি আছে, বাট রাইট অ্যান্সার আমরা পাবো। বাট আমরা অ্যাভয়েড করলাম, আমরা কি করলাম 100 প্রবলেমস কি করলাম इन द ऑर्डर ऑफ सिंप्लिसिटी फर्स्ट वी प्रेजेंट इट टू द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले हम उसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बोले कि वीवीटी तुम सॉल्व करो, 100 प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर वीवीटी कर देगा तो जितना हो जाएगा उतना ही अच्छा है। तो वीवीटी की कर लो, वीवीटी हैज सॉल्व, सपोज वीवीटी हैज सॉल्व 30 प्रॉब्लम, सो 70 रह गया, 30 तो सॉल्व। মানে কথাই কি বলে জানো তো এখানে, যে जिस बात को सिंपली बोल सकते हो उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। So on that ground we are left with 70 problems, and 70 problems we have no other option, we presented that to CFT and CFT could solve again 30 problems, 30 problems फिर solve कर दिया, तो अभी बच गया 40 problems बच गया। 40 problems before going to the molecular orbital theory we tried our best, we introduced some covalent overlap and we considered another theory that is ACFT or LFT, and 40 problems फिर हमने ACFT LFT को दिया, वहां से फिर देखिए कि 20 problems solve हो गया। now there is no other option, now छाकनी दिए छाकছে বুঝলে, now there is no other option, अभी कोई option नहीं है क्योंकि 20 problems like that particular problem, fluoride is weak field, cyanide is a strong field, like that particular problem, like metal to ligand charge transfer, ligand to metal charge transfer, color of complexes cannot be solved by ACFT, cannot be solved by CF, cannot be solved by VVD, can only be solved by the MOT। তো ওখান থেকে আমরা দিলাম মলিকুলার, এই হচ্ছে মানে কিরকম ভাবে জায়গাটা আছে। আমি প্রত্যেকটা যাওয়ার পর একটা সামারি করে দেবো, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে আমাদের টাস্কটা হবে যে 30 পাতাকে কি করে আমরা 8 পাতায় নামিয়ে দেব। এন্ট্রান্স রেসপেক্ট, ইউনিভার্সিটি প্রিপারেশন আলাদা, প্রত্যেকটা ইনঅর্গানিকের প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে বলছি। তো আমরা এখান থেকে বেসিকটা বলে দিয়েছি, এখানে যাচ্ছি না, আমরা একটা জাস্ট ইলাস্ট্রেশন আমরা ক্লাসে প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি। Let us focus one illustration, let us focus on the octahedral complex. First octahedral complex টা আমরা একটা ফোকাস করছি। so octahedral complex এ now how do we define octahedral? তো এখানে যেটা বলছে এই জায়গার মধ্যে যে what is the definition of octahedral, what is octahedral? এটা যদি হয় মানে আমি জাস্ট ওরিয়েন্টেশন রেসপেক্টে বলছি, এটা যদি হয় what is octahedral, so what should be your answer? বলো। আচ্ছা মানে ভালো বলছে শাইন, আর একটু ক্ল্যারিটি কেউ একটা কোনো কিছু octahedral, how do you define octahedral?
তো তুমি ধরো টিচার আছো, তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তোমার স্টুডেন্ট হাউ টু ডিফাইন অক্টাহেড্রাল, কি 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 বলবে? তোমায় তো এটা পড়ায়নি, তুমি তো এটা নতুন নাকি না, এটা কিছুটা জানো, কিছুটা শুরু হয়েছে, হ্যাঁ। এমওটি তো অনেক পরে আসবে। অক্টাহেড্রাল বলেছে, এটা স্টিরিও কেমিস্ট্রি, কি কি বলে, মানে কিভাবে ডিফাইন করে অক্টাহেড্রাল? কনসিকুয়েন্স উইথ রেসপেক্ট টু ডি অরবিটাল স্প্লিটিং এক্সেট্রা কিছু। এনার্জি কমে যায় কেন? কিন্তু কিছুটা তো ফেস করে। আর যারা ডাইরেক্ট ফেস করছে না, তারা তো কিছুটা রিপালশন পাচ্ছে, রিপালশন তো আনস্টেবল করবে, তো সেটা তো বেড়ে যাওয়ার কথা, কমে যাচ্ছে কেন? And there is a valid question, no? Say suppose the ligands are approaching from along the z-axis. Very nice, huh? Very nice, huh? Along the z-axis or along the axis. So, and basically there are two d orbitals that is having lobes along the axis. One is dz square and another is dx square y square. And so that is being destabilized to a greater extent as compared to the other three d orbitals which are having lobes in between the axis, that is dxy, dxz, dyz. And but they are repelled to some extent, so they cannot be stabilized. They cannot come down. Before going to any further, আমরা ডিভিয়েট হওয়ার আগে আমি বলে দিই দিস পার্টিকুলার কোশ্চেনে এন্ড হোয়াট ইজ অক্টাহেড্রাল যদি বাই চান্স কেউ জিজ্ঞেস করে, তো তোমার জিজ্ঞেস করার কথা যে मैं इसको किस थ्योरी के रेस्पेक्ट में बात करूं, मैं किस थ्योरी के रेस्पेक्ट में बात करूं, क्योंकि मैं अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो ऑक्टाहेड्रल एक हाइब्रिडेशन है सेंट्रल एटम का, अगर वो D2sp3 या sp3d2 करे तो उसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलेंगे। मैं इसको CFT के रेस्पेक्ट में बात करूं तो उसका अलग डेफिनेशन है, मैं इसको MOT के रेस्पेक्ट में बात करूं तो उसका अलग डेफिनेशन है। बट द ट्रूथ इज ऑक्टाहेड्रल, बट द पॉइंट ऑफ व्यूज आर डिफरेंट। Like mane, for example, just okay, going little philosophical, like God is one, but definition of God is different from for different religions. তো সেরকম একটা জায়গার মধ্যে শাইন কিছু বলছো, এই জায়গাটা বল। হুম, ফার্স্টে এই দুটো ডি অরবিটাল শেপ তোমরা জানো, দিস ইজ dxy dyz dxz, এটা লোবস আর ইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিস। The lobes are in between the axis dxy dyz dxz, इसके लोब in between the axis है, अलग और एक सेट है, और एक सेट है, सेकंड सेट है, सेकंड सेट है, इनका लोब in between the axis है, this is set 1 we are calling, and another set is there, the lobes are along the axis and which are dx square y square and dz square. तो ये दो d ऑर्बिटल है जिसका लोब्स along the axis है और पहले वाले लोब्स in between the axis है। अभी अगर मैं octahedral define करूं with respect to the crystal field theory, if I define octahedral with respect to crystal field theory, there is a definition with respect to crystal field theory. Now according to CFT, an octahedral complex is formed when, একটা লাইন লিখে ফেলো, তার কারণ কি হবে, তুমি এনগেজ থাকবে, সামারিটা করার সময় তোমার হাতটা চলবে। According to CFT, an octahedral complex is formed when, is formed when 6 ligands. Now that is the definition that is coming from the crystal field theory and which is 100% electrostatic theory. We are calling that 6 ligands. 6 is the coordination number and 6 ligand, because we are calling 6 ligands, we are saying that they are monodentate. If there are 3 ligands then bidentate, and like that approach the central metal atom or ion. And the 6 ligands approach the central metal atom or ion from along the axis, then the stereochemistry developed is known as octahedral. So দুটো জিনিস থাকে জানো তো, একটা হচ্ছে যে number of ligands, now that is basically nothing but a coordination number, so number of ligands is nothing but a coordination number, and the approach of the ligands,
number of ligands and the approach of the ligands where from they are basically coming, and in the octahedral they are coming from along the axis. So এখানে কি হচ্ছে, যত রকম স্টিরিওকেমিস্ট্রি হবে না, যত রকম স্টিরিওকেমিস্ট্রি পসিবল ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরির রেসপেক্টে, স্কোয়ার প্ল্যানার ইজ এ স্পেশাল কেস অফ octahedral, সেটা অবশ্য আলাদা, বাট ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরির রেসপেক্টে কি হবে, দ্য নাম্বার অফ লিগ্যান্ডস এই জায়গাটা 4 4 5 এই জায়গাটা চেঞ্জ হবে, অ্যান্ড অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস কোন দিক দিয়ে আসে, ইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিস নাকি অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস কোন দিক দিয়ে আসে, এই দুটো চেঞ্জ করে আমরা কি করব, আমরা একটা ডায়াগ্রাম পাই, আমরা এই দুটো যখন করছি আমরা একটা প্রজেকশন পাই, we get a projection. Suppose we are getting a projection like this, when the 6 ligands that is approaching the metal ion, and from along the axis we are getting a projection like this, and then realizing from the previous theory যে আরে এটা তো we have studied, that is octahedral. So crystal field theory definition is that is with respect to the orientation, the stereochemistry, je how many ligands coming from where, and then the projected structure, then realizing acha this is the octahedral. So octahedral with respect to CFT is number of ligands 6 and approach of the ligand along the axis. Now comes jokhon ei ghotnata ghutbe, the d orbitals which are of two sets cannot be degeneracy should be broken. And because if they are coming along the axis, then along the axis d orbital should be repelled more less. So d orbital যাদের অ্যাক্সিস বরাবর আছে লুপস গুলো, তারা বেশি রিপালশন পাবে, আর যারা অ্যাক্সিস বরাবর নেই, and the repulsion will be less, but repulsion will be there, both will be destabilized. এই যে জায়গাটা যখন আমরা ডায়াগ্রাম মধ্যে দেখি, যখন আমরা এই যে আমরা যখন ইন্ট্রোডিউসড হই আমাদের যে কোনো বইতে ফার্স্টে ইন্ট্রোডাকশনে, when we were student, আমাদের ক্লাসে স্যার বললো 5d ऑर्बिटल्स है, octahedral में लिगेंड कहां से आ रहे हैं, they are coming along the axis. कौन से d ऑर्बिटल्स है, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो वो ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड हो गए, दिस इज dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर, एंड ये तीन जो अलग से है जिनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस है, वो रिपल्शन ज्यादा, वो नीचे बोलছে যে ज्यादा फेस नहीं किए, नीचे बोलছে तो ज्यादा फेस नहीं किए, कम फेस किए, इन नीचे নামাচ্ছে কেন তাহলে, how they are stabilized with respect to the barycenter center, dxy dxz dyz, and यहाँ का ये डेलो 10dq and stuff like that, but this is not the actual picture, this cannot be the actual picture, তাই না? there is a মানে আরো অনেক জায়গা আছে এই ছবিটা ছাড়া। যখন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা তখন মানে অ্যাসিউম করেছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে নিচে গেল কম রিপালশন, যারা বেশি রিপালশন তারা বেশি ডিস্টেবিলাইজ, কিন্তু মাথায় আসেনি যে এটা কেন নিচে গেল, নিচে তো যাবার কথা না, তারাও তো উপরে ওঠার কথা, এন্ড অতটা না হলেও কিছুটা। তো সেখানে the diagram is actually like this. This is the actual diagram where we are basically focusing on. These are the d orbitals from the free metal ion. They were degenerate. Free metal ion means there is no ligand free, তাই না? And এই যে যাচ্ছে, this is because of the attraction, metal ligand attraction. So they are stabilized to that extent. কেন কেউ যদি বাই চান্স আমাকে চ্যালেঞ্জ করে দেয় যে ওটা তো উপরের দিকে গেল তাহলে কমপ্লেক্স তৈরি হবে কেন, হোয়াট ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স অফ কমপ্লেক্স? তো তার রেসপেক্টে আমি বললাম না 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 না, দের ইজ ফার্স্টে তো অ্যাট্রাকশন আছে না, ফার্স্টে অ্যাট্রাকশন হলে তারা স্টেবিলাইজড হলো, তাহলে এটা অ্যাট্রাকশনের জন্য আসছে, এই যে মেটাল আয়ন আর লিগ্যান্ড এই কাছে আসছে, সো দের ইজ এ অ্যাট্রাকশন এন্ড দের ইজ এ বন্ড দ্যাট ইজ বিং ফর্ম, সো দ্যাট ইজ স্টেবিলাইজেশন, স্টেবল হচ্ছে এখানে, এন্ড এইটা চলে এলো এই যে স্টেবিলাইজেশন ডিউ টু অ্যাট্রাকশন, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন, তারপরে এলো উইথ স্টিরিওকেমিস্ট্রি আই এম টিচিং, তারপরে ওটা এলো, তার মানে এই অবধি সবাই সেম আসবে। তখন আমাকে বললো যে স্যার আপনি তো অক্টাহেড্রাল পড়াচ্ছেন, তাহলে অক্টাহেড্রালে তাহলে অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস লুপ যে আসছে তাহলে ওই dz স্কয়ার dx স্কয়ার y স্কয়ার বেশি ডিস্টেবিলাইজড হবে। তখন আমরা কি করলাম দেখো, এটাকে এই করলাম মোর ডিস্টেবিলাইজড, dx স্কয়ার y স্কয়ার dz স্কয়ার, সো dx স্কয়ার y স্কয়ার and dz স্কয়ার মোর ডিস্টেবিলাইজড, আর এইটাকে করলাম দিস ইজ লেস ডিস্টেবিলাইজড, নট স্টেবিলাইজড বাট লেস ডিস্টেবিলাইজড, তাহলে dxy dxz dyz dxy dxz dyz that is less destabilized, and this was the initial energy, এটার মাঝখানটা এইটা, now this is the driving force of complexation,
This is the driving force because that was the mean free energy, and after the attraction, then the repulsion, and this is the center. ধরো this is the Barai center. এইটা এতটা নেমে গেছে, তাহলে এটা হচ্ছে net gain and because of complexation. আর এইটা যেটা যাচ্ছে this is basically this is the del O বা 10dq, সেটা পরের জায়গা। আগে এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে? তার মানে এখানে কি হয়েছে, এই ছবিটা আরেকটু মডিফাই করে পরবর্তীকালে তুমি যখন আরো ডেপথে পড়বে তখন আরো ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। আমরা তো উই আর ডিলিং ইন কনসেপ্টস, শর্ট এই জায়গাটার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছি। তো এটা হচ্ছে পার্টটা, এটা হচ্ছে নেট গেইনটা। দিস ইজ অক্টাহেড্রাল। পরের ইয়েতে গেলাম, না উই আর গোয়িং ফর দ্য কনসেপ্ট নাম্বার 1। আর তুমি ওই জায়গাটা হয়তো দেখেছো যে আমরা যখন করছিলাম তখন আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। দেখো এটা দিস ইজ আ ফ্রি মেটাল আয়ন, ভালো করে দেখো, দিস ইজ আ ফ্রি মেটাল আয়ন। তার যে ডি অরবিটালস গুলো, এটা হচ্ছে বিকজ অফ দ্য অ্যাট্রাকশন এই নেমে গেছে। হ্যাঁ, তারপরে আমরা এই রিপালশনের জন্য এই গেলাম, আর এটা এই গেলাম, এই গেলাম, এইটা অ্যাভারেজ, এটা হচ্ছে নেট গেইন ছিল। এখানে আমরা যেটা দেখছিলাম, we were seeing some particular notation that was given, that is dxy and dxz, dyz. Now this was being given the notation t2g and dz square and dx square y square, and this was given the notation eg. Can anyone decode that t2g and eg? বলো। হ্যাঁ, এগুলো মুলিকেন সিম্বল, গ্রুপ থিওরি। আরো আরো হাইয়ারের জায়গাটা পড়বে ভালো করে, গ্রুপ থিওরি। হ্যাঁ, পরে দেখবে এফ এ কটন, আমি এই মুহূর্তে বলছি না, এই মুহূর্তে এই লেভেলে এর থেকে বেশি দরকার নেই। টি স্ট্যান্ডস ফর ট্রিপলেট, টু কিন্তু বেসিক্যালি গ্রুপ থিওরির সিম্বল থেকে আসছে। আর সেখানে এখনো পড়নি বলে সেখানে বলছি না আমি। and G stands for Gerardes symmetry, because we are dealing with octahedral, it has a Gerardes symmetry, and so that is T2G and triply degenerate। triply degenerate মানে কি, মানে হচ্ছে যে if I put একটা इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पुट किया तो इसका और कौन सा पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। कितने पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है। सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम एनर्जी, तो ट्रिपली डिजेनरेट ट्रिपलेट। और यहाँ का क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं, इसका सेम और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं दिया? ये हो सकता था। So that is doubly degenerate, doublet। and Mulliken symbol এর doublet এর symbol E, small e। and therefore তাহলে কি হয়ে গেল, ভালো করে ভেবে দাও যে এখানে তিনটে আছে, triply degenerate, T 2 গ্রুপ থিওরি থেকে আসছে, G Gerardes থেকে আসছে। this G will be not there in tetrahedral because that is not having Gerardes symmetry, or ये E doublet and G coming from the octahedral because that carries the Gerardes symmetry। এটা হচ্ছে সিম্বলের মানেগুলো কি গেল। এবার আমাদের প্রথম দেখো, আমি এই অবধি তোমাকে একটা, যেরকম তুমি এই যে এতক্ষণ বললো, তুমি যদি করতে 15-20 মিনিট মতন বলছেন স্যার। এবার তোমার কাজটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা যে এই যে শিখলাম, এই টপিকটা শিখছি, আমি তোমাকে মানে বাকি চ্যাপ্টারের রেসপেক্টে মোটিভেট করছি। কি করবে দেখো, তুমি দেখলে যে এখানে আমাদের এই মুহূর্তে স্যার কি করলো, একটা টপিকটার একটা ইন্ট্রোডাকশন দিল, ঠিক আছে, করে একটা ইলাস্ট্রেশন, একটা অক্টাইটেল করে ইলাস্ট্রেশন দিয়েছে, ক্র্যাশ কোর্স টাইপের। কিন্তু ক্লাসে আরো অনেক জায়গা আছে। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, আমি যদি এখানে এই জিনিসটাকে সামারি করি, কেন কি আমরা দেখো প্রত্যেকটা আমরা অনেকটা পড়িয়ে নিলাম, তারপরে লেট আস সামারাইজ, ওইগুলো তো ভুলেই যাবো কি পড়লাম। তো আমি কি বলছি দেখো, আমি যে ইন্ট্রোডাকশনটা করলাম, তাতে আমি যদি এখন সামারির রেসপেক্টে বলতে থাকি, তাহলে কিরকম জায়গা যাচ্ছে দেখো। 3 বন্ডিং থিওরিজ, দেখো এইভাবে আমি শর্টে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি জায়গাটা। হ্যাঁ, 3 বন্ডিং থিওরিজ। তার মধ্যে আমার দেখো, আমায় মাথায় রাখতে হচ্ছে whether we are studying from university or entrance, আমি এটা মাথায় রাখতে হচ্ছে, ঠিক আছে না? তাহলে আমাকে অযথা যেগুলো দরকার নেই সেগুলোকে স্ক্রিন আউট করে দিতে হবে। তো জাস্ট আমি কি করবো তাহলে, অত সব লিখবো না। ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি, crystal field theory, going to this adjusted crystal field theory or the ligand field theory where we take the covalent overlap, and the molecular orbital theory। যখন এটা হয়ে গেল, তারপরে আমরা এখানে জাস্ট সিএফটি কাকে বলে
ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মডেল, 100% ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মডেল। তারপরে আমরা এই যে জায়গাটার মধ্যে হয়ে গেল, তখন অক্টাহেড্রালের জায়গায় চলে এলাম। অ্যান্ড অক্টাহেড্রাল কাকে বলে? অ্যান্ড অক্টাহেড্রালের এইখানে এই যে টাইপের ডায়াগ্রামটা যেটা আমরা দেখলাম, এই ডায়াগ্রামটা আমরা পাশে এঁকে নিলাম। আর আমরা ওই T2G মানে কি আর EG মানে কি আমরা এটা বললাম। তার মানে আমরা এখনো পর্যন্ত যে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছি ইনক্লুডিং দ্য অক্টাহেড্রাল স্টিরিওকেমিস্ট্রি বলেছি, সেটা কিন্তু এরই মধ্যে আছে। আর এখানে একটা আর্ট আছে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট আর্ট? যে যখন ইউ আর মেকিং সামারি, ফ্রম ওয়্যার ইউ আর মেকিং সামারি, ইউ মাস্ট নোট ইট ডাউন। ফর এক্সাম্পল এখানে শর্টে করেছি তো, অ্যান্ড সামারিটা কিছুক্ষণ পর, অনেক 2 মাস পর, আই টোটালি ফরগট অ্যাবাউট দিস। অ্যান্ড তখন কি হয়ে যাচ্ছে, আমাকে আবার পড়তে হচ্ছে, আবার ভিডিও দেখতে হচ্ছে, আবার জায়গাটা যেতে হচ্ছে। এটা তো মুশকিল হয়ে যাবে না? যখনই তুমি এই জায়গাটা সামারি কমপ্লিট করছো, তুমি এখানে এইটা কোথা থেকে লিখেছো যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা এখানে পেজ নাম্বার, এই বই পেজ নাম্বার এত, এই হ্যান্ড আউট অ্যানেক্সার এর পেজ নাম্বার এত, এইভাবে লিখে দাও, কমপ্লিট ইট ফর অল। দেন যখন তুমি ব্যাক করছো, ভালো করে একবার পড়ে নাও। যদি তোমার মনে হয় না ইটস এনাফ, তাহলে ছেড়ে দাও, এনাফ। আর যদি মনে হয় যে না मैं ভুল গিয়া হুঁ, তাহলে ওই পেজে চলে যাও। কেন কি তুমি কিন্তু যখন নোটিং করনি সামারি করার সময়, তুমি একবারে করে গেছো, যখন আবার ফিরে এসছো তোমার মনেই পড়ছে না এটা কোথা থেকে লিখেছিলাম। তখন তো তোমার অনেকটা টাইম চলে গেল, উল্টে মানে একটু মানে ইয়ে হয়ে গেল, মানে কি বলবো, যে ডিমোরালাইজ হলে, ফ্রাস্ট্রেট হলে, ভাল লাগছে না। So let us go for the first, তুমি দেখো কনসেপ্ট নাম্বার 1, তুমি দেখো এই জায়গাটা ফার্স্ট, এটা ইন্ট্রোডাকশনের পর কনসেপ্ট নাম্বার 1 যেটা শুরু হলো, যেটা আমরা দেখেছি एंट्रेंस में क्या है, सीएफएसई कैलकुलेशन से क्वेश्चन आते हैं। যে सीएफएसई তার ক্যালকুলেশন, ইভেন এন্ট্রেন্সে জর্গেনসন মেথড, ডেলো ইভালুয়েশন, whether that will be high spin low spin, ওইখান থেকে কোশ্চেন আসে। ওটাকে আমরা 1-2 করে ক্লাব করে পড়াচ্ছি। কিরকম দেখো, এই ডায়াগ্রামটাকে লোকে মিস ইন্টারপ্রেট করেছে। यही डायग्राम में क्या है, इसमें क्या है, सभी यहां से पकड़े, यहां से पकड़ा है, एक्चुअली ये यहां से आ रहा है। যখন এই ডায়াগ্রামটা মিস ইন্টারপ্রেট করছে, তখন বলছে ये डिस्टेबलाइज्ड एंड दिस इज स्टेबलाइज्ड, ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, एंड आफ्टर दैट देयर इज ए रिपल्शन एंड ऑल द d orbitals are equally repelled. So this is the spherical field. This is a free ion, free metal ion, where there is no ligand. When the ligands are coming, they have not taken the direction. It is sphere. তার মানে এখানে this is the Mn plus, this is Mn plus, and this is Mn plus, and there are 6 ligands around in the spherical field. All ligands are basically equally repelled, or metal ion d orbitals are equally repelled. And তখন এটা এখানে চলে গেল এই spherical field থেকে, then we are saying that with respect to the spherical field, this is more repelled and this is stabilized, or rather this is destabilized and this is stabilized, but with respect to this everyone is destabilized. তো তাই জন্য এখানে কনফিউশনের যে কারণটা হচ্ছে যে পিকিংটা ঠিক ছিল না, এটাকে ফার্স্ট করেছে, এটা ফার্স্ট না এটা সেকেন্ড। যদি ইফ ইউ আর ফোকাসিং অনলি অন দ্য রিপালশন পার্ট, সিএফটি ফোকাসেস অনলি অন দ্য রিপালশন পার্ট, এন্ড এটা সেকেন্ড। তারপরে এটা চলে আসছে এই যে গ্যাপটা, দিস গ্যাপ, যেটা কিনা বেসিক্যালি উই কল দ্যাট ডেল ও, ডেল স্ট্যান্ডস ফর দ্য এনার্জি ডিফারেন্স বিটুইন দ্য স্প্লিটেড অরবিটালস, ও স্ট্যান্ডস ফর দ্য স্টিরিওকেমিস্ট্রি octahedral, or that is being given like 10 dq, del O or 10 dq. You just for the concept clearing part, what is dq? মানে dq টা কি? এটাই এটাই আগে বলে, এটাকে যে বইগুলো পড়েছি আমি মনে পড়ছে না, আমরা এটা পিজিতে পড়েছিলাম, হ্যাঁ পোস্ট গ্রাজুয়েশনে। আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে ডিকিউ তো স্যার ডিকিউ লেট আস ক্যালকুলেট করে দিয়েছি। তারপরে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে ফার্স্ট ইয়ার অফ পোস্ট গ্রাজুয়েশন সাডেনলি স্যার এলেন, স্যার বলেন যে আমি সিএ, আমি বললাম স্যার এটা হয়ে গেছে। হুম, যারা ডেরিভেশন করলেন সেদিন আমার চোখ প্রথম খুললো, বুঝলাম যে অনেক দিন আগে নিজেকে কোশ্চেন করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, ধরতে শিখে গেছিলাম।
সবকিছু। মানে কি আমি পুরো বিএসসি ক্লিয়ার করলাম ভালো নম্বর দিয়ে, কিন্তু ডিকিউ মানেই জানি না। যেদিন বইটা পড়লাম তখন অরুণ নামের কথাটাই বললো, मत समझो कि ये यूनिट है, मत समझो कि ये सेंटीमीटर जैसा कोई यूनिट है। যেটা ও বললো একদম আইডেন্টিক্যাল, আর আমি বলছি আমি কিন্তু ইউনিটই পেয়েছি। এটা কোনো ইউনিট হবে? আর আমি করে গেছি, কিন্তু ভালো নম্বর পেয়েছি। তারপরে আমি দেখে চমকে গেলাম, এটা কোনো ইউনিট ছিল না। এটা এই জায়গাটা আমি দেখাচ্ছি জাস্ট ফর দা বলার রেসপেক্টে। হুম। এটা তো কি করে 4 DQ 6 DQ এর মধ্যে আমি যাচ্ছি না এই ক্লাসে। এই দেখো, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ শোয়িং ইউ, D and Q আর সামথিং ডিফারেন্ট। D একটা প্যারামিটার আছে, বুঝলে? দ্যাট ইজ 35 JD by 4A5, and Q একটা প্যারামিটার আছে, দ্যাট ইজ 2E R4 অ্যাভারেজ বাই 105। এখানে তুমি লিখে রাখো, এই জায়গাটা লিখে রাখো, JD ইজ দ্য চার্জ অন দ্য অ্যানায়ন, এটা লিখে রাখো, D লিখে রাখো, Q লিখে রাখো, আর DQ লিখে রাখো। So from the quantitative angle, when we basically derive this one, so D and Q are totally different. It is a particular the value is 35 JD by 4A5, and Q is 2E R to the power 4 average by 105, where JD is the charge on the anion, A is the bond length, and R4 যেটা আছে is the average value of the fourth power of the distance of the electron from its nucleus. ZE is the charge on the anion, A is the bond length or internuclear distance between the metal and the anion, and R4 যেটা average R4 is the average value of the fourth power of the distance of the electron from its nucleus. So this is DQ. এটা জিজ্ঞেস অনেক সময় আমাদের যখন বিভিন্ন যে ওই ইয়ে থাকে না, TIFR, আইজার, নিটের, NIT, ওগুলোর ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে। এমনি ইউনিভার্সিটিতে ডিকিউ জিজ্ঞেস করেনি, কিন্তু কিউরিসিটির জন্য তো খুব ইম্পর্টেন্ট ডিকিউটা। ব্যাপারটা কি, মানে স্যার এসে বলছে ডেলো ইকুয়াল টু 10 ডিকিউ, আমিও ভাবছি ঠিক আছে ঠিক আছে। তার মানে 6 ডিকিউ মানে কত স্যার? 0.6 ডেলো। এটা আমি কি করছি, রিক্সাওয়ালাও পারবে। দেখেছো? আচ্ছা, এখানে আমি বলে দিই, দেখো দুটো ওয়ে অফ ক্যালকুলেশন অফ সিএফএসি আছে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে ভেরি মানে কারেক্ট ওয়ে, আর একটা যেটা উই ইউজ ইন ইউনিভার্সিটি অ্যাজ ওয়েল এজ ইন দ্য এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন। And what is the correct way? Correct way the CFSC is defined. For example, this is a case, and we are talking about suppose we are talking about D4 octahedral. So D4 octahedral. First, আমি correct way টা দেখিয়ে নি, মানে জিনিসটা কি আছে। This is we are calling that. Say suppose we are calling that convention number 1. Convention number 1. Now pre-splitting যখন split করেনি ফ্রি আয়ন যেটা 1 2 3 4 এই চারটে আছে। প্রত্যেকটা ইলেকট্রন যদি ই এনার্জি ক্যারি করে, তাহলে প্রি স্প্লিটিং এনার্জি হচ্ছে 4E। আর পোস্ট স্প্লিটিং দুটো ভাবে স্প্লিটিং যাচ্ছে, ওয়ান ইজ দ্য হাই স্পিন। হাই স্পিনের যে কন্ডিশন, যেটা ওই ডেলো লেস দেন দ্য পেয়ারিং এনার্জি। সো পেয়ারিং এনার্জিটা বেশি হওয়ার জন্য আমি পেয়ার করছি না, অ্যাজ ফ্রি অ্যাজ পসিবল। আর লো স্পিন যে কেসটা, ডেলো গ্রেটার দেন দ্য পেয়ারিং এনার্জি, অ্যান্ড তখন আমরা কি করছি যে ফার্স্টে উই আর পুটিং ইলেকট্রন 1 2 3, অ্যান্ড বিকজ ডেলো গ্রেটার দেন দ্য পেয়ারিং এনার্জি ইজ লেস, তখন আমরা পেয়ার করছি। তো দ্যাট ইজ হাই স্পিন, বেশি স্পিন, লো স্পিন, কম স্পিন। টোটাল এফেক্টিভ স্পিন এখানে বেশি আছে, যেটা কিনা প্রি সঙ্গে মিলে যাবে, আর এখানে কিন্তু তোমার স্পিনটা চেপে গেছে, কমে গেছে। আমি এনার্জি যখন বার করছো তখন কি করছো, যে নিচে যখন যাচ্ছে, এই যে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ -4 ডিকিউ। তো যে নিচে যেটা আছে T2G জায়গায় -4 ডিকিউ, আর উপরে যেটা যাচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ +6 ডিকিউ। তো 10 ডিকিউটা নিচে হচ্ছে -4 ডিকিউ অ্যান্ড উপরে হচ্ছে +6 ডিকিউ। তাহলে আমাদের এনার্জি এখানে যখন আমরা ক্যালকুলেট করছি, यहाँ पे जब कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे जब कर रहे हैं तो 3 into -4 ডিকিউ and 3 into -4 ডিকিউ plus 1 into 6 ডিকিউ, এরকম জায়গার মধ্যে আসছে +4E।
মানে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন ই ক্যারি করছে, তাহলে 4টে ইলেকট্রন আছে প্লাস 4ই, তাহলে আমরা কি পেয়ে গেলাম -6 dQ প্লাস 4ই, তাহলে -6 dQ প্লাস 4ই। এবার এখানে তুমি দেখো এই জায়গাটা দেখো, ওখানে পরে সিএফএসি তে যাচ্ছি, এন্ড সেটা হচ্ছে 4 × -4 dQ, তাহলে নিচে আছে 4টে নিচে আছে, তো 4 × -4 dQ, 4 × -4 dQ প্লাস দেখো একটা পেয়ারিং আছে, প্লাস একটা পেয়ারিং আছে, পেয়ারিং এনার্জি আছে, প্লাস পি আছে, প্লাস দেখো 4টে ইলেকট্রন আছে, তাহলে 4ই আছে, এই জায়গাটা 4ই আছে, তাহলে আমার এখানে কত চলে আসছে -16 dQ প্লাস পি প্লাস 4ই। সিএফএসি 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 মানে কি? সিএফএসি মানে কি বলো? সিএফএসি মানে কি বলো? সিএফএসি অ্যাব্রিভিয়েশনটা বললে সিএফটি মানে কি ক্রিস্টাল বেল থিওরি? না না, সিএফএসি মানে কি, মানে মানে কি, মানে কি, এই সিগনিফিকেন্সটা কি বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালো বলছো সূর্য, আরেকটা শুনি। হুম, গ্যাপটা ডিটারমাইন না, গ্যাপের মধ্যে একটা স্টেবিলাইজেশন এনার্জি আছে, মানে স্প্লিটিং হওয়ার জন্য কমপ্লেক্সের কতটা গেইন হয়েছে, স্প্লিটিং হওয়ার জন্য কতটা স্টেবিলাইজেশন পেয়েছে বাংলা কথায়, তাই না? তার মানে ডিউ টু দ্য স্প্লিটিং হোয়াট ইজ দ্য গেইন অফ স্টেবিলাইজেশন ফর দ্যাট পার্টিকুলার কমপ্লেক্স, দ্যাট ইজ দ্য ক্রিস্টাল ফিল্ড স্টেবিলাইজেশন এনার্জি। এবার গেইন পাওয়ার মানে কি, আমার আগের অবস্থা কি ছিল, আমার পরের অবস্থা কি হলো, তুমি আগে কি ছিলে, আগে কিরকম ছিলে, ধরো এই যে ক্লাস শুরু করলে আজকে, আরো 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 অনেকগুলো ক্লাসের পর ফার্স্ট ক্লাসে আমার কিরকম জায়গা ছিল, এখন আমি কেমন আছি, কেমন আমার গেইন হলো, কি শিখলাম, কতটা এফোর্ট দিতে পারছি, সেরকম অবস্থানটা, তাই না? তার মানে কি হয়ে গেল, তো এখানে সিএফএসি ডিফাইন্ড হচ্ছে, সিএফএসি ইজ প্রি স্প্লিটিং এনার্জি, না আগে কি ছিল মাইনাস পোস্ট স্প্লিটিং এনার্জি, আর পরে কি হলো, তার মানে এরকম একটা জায়গার মধ্যে সিএফএসি, যেটা তুমি জায়গাটা ভেবে দেখো, पहले पहले क्या था 4ই, তাহলে প্রি প্রি কত ছিল 4ই, আর এখানে এই যে পোস্টের জায়গাটা কত এলো -6 dQ প্লাস 4ই, তাহলে সিএফএসি ফর दिस পার্টিকুলার হয়ে গেল, এন্ড দ্যাট ইজ 4ই, 4ই হয়ে গেল माइनस माइनस -6 dQ -6 dQ प्लस 4ই, तो कितना हो गया यहाँ पे +6 dQ आ गया, तो ये वाली गेन है, दिस इज द गेन बिकॉज ऑफ दैट स्प्लिटिंग, the complex এর গেইন হয়েছে, and the magnitude of the gain is 6 dQ, কি ঠিক আছে, প্রি মাইনাস পোস্ট 6 dQ স্টেবল হয়েছে বিকজ অফ দ্য স্প্লিটিং ডি অরবিটাল, আর এখানে কত হয়ে গেল, এই জায়গাটা ভেবে দেখো, এটা কত হবে, এটা হয়ে গেল প্রি 4ই মাইনাস, এখানে দেখো -16 dQ -16 dQ প্লাস পি প্লাস 4ই, তো এখানে 4ই কেটে যাচ্ছে ইনিশিয়াল, হয়ে যাচ্ছে 16 dQ মাইনাস পি, তাহলে কতটা গেইন হয়ে যাচ্ছে সিএফএসির জন্য, দ্যাট ইজ 16 dQ মাইনাস পি। জেনারেলি কি হয়, ডিকিউ এর ভ্যালুটা পি থেকে বেশি, তো ম্যাগনিটিউডটা পজিটিভই আসবে, তারপরে 16 dQ আছে, তো ভেবে দেখো এখানে তাহলে 16 dQ মাইনাস পি হয়ে গেল, আর ওখানে 6 dQ হয়ে গেল, তাহলে এই গেইন হলো। এবার যদি কেউ বলে হাই স্পিন হবে না লো স্পিন হবে, সেটা ডিপেন্ড করে ম্যাগনিটিউডের উপর, কেন কি যত স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড হয় তত কি হয়ে যাবে, ডিকিউ এর ম্যাগনিটিউড বাড়িয়ে দেবে, হ্যাঁ তখন তার লো স্পিন হওয়ার টেন্ডেন্সি বেড়ে যাবে, বিকজ তাতে গেইন বেশি হবে। তো এরকম একটা জায়গা, সো দিস ইজ কি শিখলে সিএফএসি কতটা গেইন হলো, এটা হচ্ছে প্রি মাইনাস পোস্ট। আর আরেকটা জায়গা, এটা ক্লিয়ার আছে না, এটা ক্লিয়ার আছে, এটা ক্লিয়ার আছে, আরেকটা জায়গা বলছি আমি তোমাকে, আরেকটা জায়গা দ্যাট ইজ উই ইউজ জেনারেলি ইন দ্য এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন, আমরা ওইভাবে করব, এন্ড সেটা হচ্ছে আমরা ওই প্রি মাইনাস পোস্ট না গিয়ে আমরা এটাকে নিলাম यहाँ पे 3 × -4 dQ एंड प्लस এটাকে নিলাম 1 × 6 dQ, তো আমরা এখানে কত পেয়ে গেলাম, यहाँ पे क्या कोई पेयरिंग है, পেয়ারিং নেই, পেয়ারিং নেই, নতুন কোনো পেয়ারিং হয়নি, নতুন কোনো পেয়ারিং কিন্তু, তো এখানে কি হয়ে গেল -6 dQ, তাহলে এটা -6 dQ, এই যে মাইনাসটা, এই মাইনাসটা মানে স্টেবিলাইজেশন, এটা কত আছে 6 dQ পাচ্ছি, 6 dQ মানে ম্যাগনিটিউড অফ স্টেবিলাইজেশন, আর এই মাইনাসটা মানে কি, মাইনাস মানে স্টেবিলাইজেশন হয়েছে, এনার্জি লোয়ার হয়েছে, তার মানে এই যে জায়গাটা ম্যাগনিটিউড কিন্তু 6 dQ রয়েছে,
তার মানে এখানে ইউনিভার্সিটিতে বা এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনে জেনারেলি আমরা প্রি মাইনাস পোস্ট করি না, যদিও দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যাপ্রোচ। প্রি মাইনাস পোস্ট করলে কি হবে না, পেয়ারিং এনার্জিটা অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেলড হয়ে যাবে, নতুন করে ভাবতে হবে না যে দ্যাট পেয়ারিং এনার্জি ইজ অ্যাডিশনাল পেয়ারিং এনার্জি অর নট। আর এখানে কতটা আসবে দেখো, এই জায়গাটা এটা কতটা আসছে, দ্যাট ইজ 4 ইন্টু মাইনাস 4 ডিকিও, অ্যান্ড সো 4 ইন্টু মাইনাস 4 ডিকিও প্লাস প্লাস এই যে পি দিচ্ছ, দিস ইজ দ্য পেয়ারিং এনার্জি। ইট ইজ নট লাইক দিস পেয়ারিং এনার্জি আমরা করেছি, ইট ইজ দ্যাট এখানে একটা পেয়ারিং হয়েছে, এখানে পেয়ারিং ছিল না, উই আর কম্পেয়ারিং। তার মানে এখানে কত পেয়ারিং ছিল, 0 পি ছিল, আর এখানে 1 পি হয়েছে, তাহলে অ্যাডিশনাল পেয়ারিং কত হয়েছে, দ্যাট ইজ 1 পি মাইনাস 0 পি, দ্যাট ইজ পি। কেন বলো তো, তার কারণ হচ্ছে we are তো নট কম্পেয়ারিং প্রি মাইনাস পোস্ট না, তাহলে মেন্টালি উই আর কম্পেয়ারিং দ্যাট, মেন্টালি উই আর ডুইং দ্যাট ফর দ্য পেয়ারিং। তাই জন্য পেয়ারিং এর রেসপেক্টে আমরা বলি দ্যাট ইজ অ্যাডিশনাল পেয়ারিং এনার্জি when you are going for convention number 2। তো কত আসছে এখানে, একটা পি আসছে, তো ওই মাইনাস 16 ডিকিউ প্লাস পি। খালি এখানে কি হবে দেখো তো, এখানে ম্যাগনিটিউড প্রি মাইনাস পোস্ট হচ্ছে তো, আর এই ম্যাগনিটিউডটা এই তো ম্যাগনিটিউড আছে, আর এখানে খালি সাইনটা ওই মাইনাস 16 ডিকিউ মানে অতটা স্টেবিলাইজেশন টু দ্যাট এক্সটেন্ট, আর প্লাস পি মানে ওটা ডিস্টেবিলাইজেশন টু দ্যাট এক্সটেন্ট। এটাকে যদি আমরা, তুমি এখানে সেকেন্ড এতে এইটাকে বার করে একটু বলো না, ডি7কে কনভেনশন 2তে বার করো, হাই স্পিন লো স্পিন। ডি7 সিস্টেমটাকে হাই স্পিন লো স্পিন। কতটা আছে বলো? বাই চান্স কি এটা আমাকে কলেজে করিয়েছে তোমাকে এইভাবে বাই চান্স, নাকি তুমি তুমি জাস্ট নিজের মত প্রকাশ করলে? হ্যাঁ, আমার কলেজে করিয়েছিল যে যতগুলো পেয়ারিং দেখবে অত পেয়ারিং এনার্জি দিয়ে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমার কলেজে দেখিয়েছিল, এই দেখো 3টে পেয়ারিং প্লাস টিভি, তাই করেছিল। কি করবো, পরে দেখলাম ওরে বাবা, আর বুঝলাম ওখানে প্রি মাইনাস পোস্ট করায়নি তো, তাই জন্যই গন্ডগোল হয়েছে। এবার আমার কলেজে এইসব শিখিয়েছিল, সেগুলোকে আর একটা চাকনি দিয়েছে কি কারেক্ট করো এবার। এখানে এই বুঝতে পারছো তো, এখানে কত আসছে, এখানে 6 ইন্টু মাইনাস 4 ডিকিউ প্লাস 1 ইন্টু 6 ডিকিউ, তাহলে 24 माइनस 18 डिकियो, এটা হয়ে গেল তো। এবার তুমি কি গুনছো দেখো, प्री में कितने पेयरिंग है, 2 पेयरिंग है, और पोस्ट में कितने हैं, 3 पेयरिंग है, सो एडिशनल पेयरिंग कितने लगे, एंड 3p माइनस 2p, सो इसका आएगा कितना, प्लस p, তো মাইনাস 18 ডিকিউ প্লাস পি হয়ে গেল এখানে। আর যখন তুমি হাই স্পিনে যাচ্ছ, হাই স্পিনে পেয়ারিং আসবেই না, হাই স্পিন আর ফ্রি অ্যারেঞ্জমেন্টটা তো সেম, তাই না বলো? হাই স্পিনের যে এই যে হাই স্পিন মানে কি, হাই স্পিন আর ফ্রি অ্যারেঞ্জমেন্ট তো সেম বেসিক্যালি, এখানেও পি আছে, ডুবি আছে, ওখানেও ডুবি আছে, হাই স্পিনে কোনো পেয়ারিং আসবে না। এখানে জাস্ট তুমি করলে কি 5 মাইনাস 4 ডিকিও, 5 মাইনাস 4 ডিকিও প্লাস 2 ইন্টু 6 ডিকিও, তাহলে 24 আর তোমার মানে 20 আর 12 মাইনাস 8 ডিকিও, তাহলে এটা মাইনাস 8 ডিকিউই থেকে গেল। আর 18 ডিকিউ মাইনাস পি ওই জায়গাটা মানে মাইনাস 18 ডিকিউ প্লাস পি মতন গেল, তো অবভিয়াসলি ওটা স্টেবিলাইজেশনটা বেশি পাচ্ছি। দেখো ক্লিয়ার আছে সিএফএসি ক্যালকুলেশনের যে জায়গাটা, তার মানে এখানে যদি আমরা এই ক্যালকুলেশনটা, মানে ক্যালকুলেশন নিয়ে আরো কোশ্চেন আছে, মানে আমরা একটুখানি পড়ে নিয়ে তারপরে কোশ্চেনে হাত দিতে চাইছি, মানে জায়গাটা দেখে নিয়ে তারপরে আমি কতটা শিখলাম, কতটা পড়লাম, কি আমি করতে পারবো এবার। তো সেরকম একটা জায়গার মধ্যে মানে আমরা কি দেখলাম, আমরা আমরা সিএফএসি যে জায়গাটা, সিএফএসি যে পার্টটা আমরা করছি তাকে যদি সামারি করি আমরা, তাহলে সিএফএসির পার্টের সামারি, সামারি যখন আমরা যাচ্ছি, ডেফিনেশন কিচ্ছু করার দরকার নেই। সামারি যখন আমরা যাচ্ছি, আমরা লিখছি এটা কনভেনশন 2 থেকে আমরা করব, আর কনভেনশন 2 এর একটা এক্সাম্পল পাশে লিখে দাও। জানি কি ওটা কাকে বলে, কি বলে, ওটা তো কনসেপ্ট,
ওটা তো আমায় জিজ্ঞেস করবে না, আমি কম্পেয়ার করতে দেবে যে কোনটা হবে, এটা স্টেবল না ওটা স্টেবল, ক্যালকুলেট সিএফএসি। তো এটা যে সামারিটা, জাস্ট তুমি কনভেনশন টু, আর কনভেনশন টু মানে কি বলে একটা ক্যালকুলেশন রেখে দাও। এটা সব এক জায়গায় দেওয়া আছে, তুমি এটা তো করতে পারবো। এবার আমরা কনসেপ্ট নাম্বার 2 এর ওপর ফোকাস করি। সিএফএসি কিন্তু কনসেপ্ট নাম্বার 1 ছিল, কনসেপ্ট নাম্বার 2 হয়ে গেলে আমরা কিছু প্রবলেমস ট্রাই করতে যাচ্ছি। তো কনসেপ্ট নাম্বার 2 তে আসছি আমরা। এটা হচ্ছে একটা এম্পিরিক্যাল ফর্মুলেশন, যেটা জর্গেনসনের অ্যান্ড প্লাস কিছু ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং সিএফএসি। তো একটা এম্পিরিক্যাল ফর্মুলেশন আছে ফ্রম জর্গেনসনের এখান থেকে দে সে দ্যাট ওয়েদার দ্য ক্যালকুলেট ডেলো অ্যান্ড ওয়েদার দিস উইল বি হাই স্পিন লো স্পিন, এরকম একটা জায়গা থেকে। জর্গেনসনের ফর্মুলাটা কি তুমি এটা লেখো, কিন্তু এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা ফর ডেলো অ্যান্ড দ্যাট ইজ জর্গেনসনস মেথড। তো দিস ইজ কনসেপ্ট নাম্বার 2, বাট এদিকে এগুলো সামারি করারও চেষ্টা করবে কনসেপ্ট ওয়াইজ। আর তারপরে যখন তুমি ভিডিওসগুলো দেখবে পরবর্তীকালে, এটার পরে যে পার্টসগুলো হবে সেটাকে নিয়েও তোমার টার্গেট হবে, এটা বলছে উনি একটু সামারি করে দিচ্ছেন, আমিও সামারি করে দেখি। কোশ্চেন মানে বেরোনোর চান্সই নেই নাকি, এরপরে তুমি পড়াটা একবার হয়ে গেলে আরো যখন প্রবলেম প্র্যাকটিস বাড়াচ্ছ, তোমার এদিকে সামারি রেডি আছে, এদিকে প্রবলেম প্র্যাকটিস বাড়াচ্ছ, কোশ্চেন বেরোনোর চান্সই নেই, র্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, বিশ্বাস করো। আর সেটাও বেশি অত দূরের র্যাঙ্ক না, মানে 1 থেকে 50-এর মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে। ওই দূরের র্যাঙ্ক তো সবাই পাবে, 200 300 400 500 সবাই পাবে, মানে একটু যদি খেলায় থেকে যায় আর কি। এখানে প্রবলেমটা কি জানো, যেটা তোমার নিউ ইয়ার রেজলিউশনে হয়। নিউ ইয়ার রেজলিউশন করেছো না? হ্যাঁ, ডায়েরি কিনলাম, হ্যাঁ নতুন বছর আসছে 2022, ডায়েরি কিনলাম, ডায়েরিটা ভালো লিখলাম। প্রথমে জানুয়ারি 1টার কথা মনে রাখো, টু লিখেছি, টু টু লিস্ট, দিস ইয়ার আই উইল ডু দিস দ্যাট। হ্যাঁ, এবার এবার 3-4 দিন এগিয়ে গেল, 5 দিন এগিয়ে গেছে, 5 দিন এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ করে একদিন মনে হলো আমি আজকে কিছু লিখলাম না তো। এবার এটাকে তারিখটা 9 জানুয়ারি করে দাও, তোমার মনে হয় 2-3টে পাতা ফাঁকা হয়ে আছে এবার। কিন্তু প্রথমে কিন্তু প্রচুর লিখেছো 3-4 তারিখ অব্দি, আর যেই 12 তারিখ চলে এসেছে জানুয়ারি মাসে, কিছু অনেক ফাঁকা। জানুয়ারি শেষ হওয়ার তো মনে পড়লো ডায়েরি এটা কিনেছিলাম মনে হয়। ফেব্রুয়ারিতে আস্তে আস্তে দেখেছি ডায়েরিটা রাফ খাতা হয়ে গেছে, কিন্তু রেজলিউশন কিন্তু আমরা করেছিলাম। বড় খেলার মানেও এটা, শুরু অনেকেই করবে, কিন্তু আসল সাকসেস হচ্ছে যে শেষ করবে, শেষ অবধি থাকবে খেলায়। মাঝে অনেক বিপদ আসতে পারে, কিন্তু খেলা ছাড়বে না। तो या फॉर्मूला क्या है देखो, दैट इज कैलकुलेशन, एम्पिरिकली कैलकुलेशन ऑफ डेलो, this will be delo and that is f into g. F is coming from a ligand factor and g is going to coming from the metal factor, so f into g, ligand factor and the metal factor এখানে দিয়ে দেবে জানো তো, মানে f কত g কত দিয়ে দেবে, পেয়ারিং এনার্জি অনেক সময় দিয়ে দেবে। তোমার কাজ হচ্ছে যে ওই ডেলো গ্রেটার দেন পি হয়ে গেল তাহলে লো স্পিন কমপ্লেক্স হোগা, ইয়ে ডেলো লেস দেন পি হয়ে গেল তাহলে হাই স্পিন কমপ্লেক্স হোগা। অনেক সময় এখান থেকে টেট্রাহেড্রাল বার করতে দেয়, আর টেট্রাহেড্রাল আর অক্টাহেড্রালের মধ্যে ফ্যাক্টর যেটা 4/9 ফ্যাক্টর আছে, তাহলে 4/9 ফ্যাক্টর আছে। তো অনেক সময় কি করে, যেহেতু এটা অক্টাহেড্রালের, তখন টেট্রাহেড্রাল বার করে বলে যে টেট্রাহেড্রাল কা ডেল্টি কিতনা হোগা, ডেলোর এফ আর জি দিয়ে দিয়েছে। তো দেখো আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে, টেবিলটাতে যেও না, এটা পরীক্ষায় সাপ্লাই করবে, টেবিল সাপ্লাই করবে না, জাস্ট ওরা যেটা দেবে তার রেসপেক্টে, যে সায়ানাইড ইসকা এফ 1.70 এইগুলো দিয়ে দেবে। বা ধরো ধরো কোবাল 3+ দিল, কোবাল 3+ ইসকা জি 18.2, এবার তোমাকে এই দুটোকে গুণ করতে হবে, কে কে যে ইউনিটটা আছে কিলো কাইজে 1000/সেন্টিমিটার, সেখান থেকে তোমাকে এত পার সেন্টিমিটারে তুমি জায়গাটা পেয়ে যাবে, ডেলও পেয়ে যাচ্ছ। এর একটা জাস্ট একটা ইলাস্ট্রেশন দেখো এই জায়গাটা দেখো, ক্যালকুলেট দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট ডেলো ভ্যালু অফ COH2O6 2+ অ্যান্ড ডেলটি অফ COCl4 2-। তো একটা ডেলো বার করতে বলছে আর ডেলটি বার করতে বলছে, যেখানে তোমাকে এফ ওয়াটার যেটা স্ট্যান্ডার্ড সেটা 1.0 দিয়েছে, অ্যান্ড জি অফ কোবাল্ট 2+ 9000/সেন্টিমিটার দিয়েছে। নাও when you are finding this with respect to the COH2O6 2+, it is 9000 into 1,
যখন তুমি এটা করছো সিও H2O6 2+টা, তাহলে এটা জাস্ট F ইন্টু জি আছে, তার ইজ 9000/সেন্টিমিটার আসছে। এবার FCl মাইনাসের একটা ফ্যাক্টর আছে যেটা 0.78 আছে, এখানে একটা ফ্যাক্টর আছে, অ্যান্ড অক্টাহাইড্রাল টু টেট্রাহাইড্রাল আর একটা ফ্যাক্টর আছে। তো এখানে তাহলে যখন আমরা এটাকে কনভার্ট করছি, যেটা তোমার জায়গার মধ্যে যাচ্ছে ডেলটি যখন ফ্যাক্টরে যাচ্ছে, আমার একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে 4/9 ফ্যাক্টর থাকছে with respect to del O, del T 4/9 into del O, and water that is 1.00, but chloride that is 0.78. So basically that is giving the del T of COCl for 2 minus, and that is coming 3100/centimeter. তার মানে ওই del O টা F into G করছি, এবার যা দিয়েছে ওখানে ফ্যাক্টরে, যদি যা দেবে তার রেসপেক্টে ওখানে লিগ্যান্ড চেঞ্জ হলে সেই ফ্যাক্টরটা ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে, আর 4/9 ইন্টু ডেলো করা হচ্ছে ডেলটি পাওয়ার জন্য, করে আমরা তাহলে টেট্রাহাইড্রাল পেতে পারবো, এবং পেয়ারিং এনার্জি দিলে আমরা সেটাকে ফার্দার অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তো এই হচ্ছে মানে এই অবধি আমাদের যে কনসেপ্ট নাম্বার 1 আর কনসেপ্ট নাম্বার 2 এর সিএফএসি আর এটা। এবার বলো এটাকে যদি কেউ সামারি করে, তাহলে সিএফএসি সামারি আমি বলে দিয়েছি। আর যদি এটা তুমি সামারি করো, তুমি এটাকে জর্গেনসন ফর্মুলা, এটা এফ ইন্টু জি, এটা এই লিগ্যান্ড ফ্যাক্টর, মেটাল ফ্যাক্টর, আর ডেলটির সঙ্গে ডেলোর যে ওই 4/9 যে সম্পর্কটা, ওটা করে বলে দিচ্ছ। করে যদি দরকার পড়ে একটা ইলাস্ট্রেশন পাশে রাখছো, মানে কি আমাকে কি করতে হবে, আমাকে বারবার বই, তারপরে নোটস, স্টাডি ম্যাট, এগুলো তো অ্যাভয়েড করতে হবে। ভিডিও যখন দরকার পড়বে তখনই দেখতে পারবো না, এতগুলো আমি তো ভুলে যাব না। সব থেকে বেস্ট উপায় হচ্ছে খাতায় লিখে রাখা, তাহলে আমি কি হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট থাকছি না কারোর ওপর। পুরোনো জায়গাটা ভাবো তো, কি আমাদের কোনো ভিডিও টিডিও এগুলো ছিল? তাহলে কি করে আমরা পড়তাম? ব্যাপারটা ভাবো, কিন্তু ওয়ান শট না, লিখে রাখতাম, লিখে রেখে সেই লেখাটা পড়তাম, তাড়াতাড়ি হয়ে যেত। তুমি ভাবো এই যে একটা প্রেজেন্টেশন, একটা ভিডিও যেখান দিয়ে তৈরি হয়, সেই যে অ্যানেক্সটা তুমি পেলে, সেটা অনেক তাড়াতাড়ি পড়া যায়, কিন্তু ভিডিওটা দেখতে বসলে তো 40-50 মিনিট করে সময় যাচ্ছে। কিন্তু পিডিএফটা পড়া তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, লেখা থাকলে ভালো হতো। সেটাই হাইলাইট করার চেষ্টা করছি। দেখো চলো এবার আমরা একটা কোশ্চেন করার চেষ্টা করি। আচ্ছা এটা লিখে রাখো না, এটা অনেক সময় নিউমেরিক্যালে লাগে। 1000%, এটা হচ্ছে 1 কিলো কাইজার বলছিলাম আমি তোমাকে, 11.97 কিলোজুল পার মোল, এটা লিখে রাখো। 1000/সেন্টিমিটার 1 কিলো কাইজার, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 11.97 কিলোজুল পার মোল। এইগুলো দেওয়ার দরকার, লেখার দরকার নেই। কেন দরকার নেই? এটা তো আমাদের কাউকে করে দেখাতে হবে না, কিন্তু তোমার কিউরিসিটির জন্য এটা ম্যাটারটা যখন তুমি এইরকম ফরম্যাটে পাবে, তখন তোমার কিউরিসিটি রেসপেক্টে কোথা থেকে এলো তখন তার জন্য রইল। কিন্তু আমার দরকার জাস্ট ওই কনভার্সনটা, এটা অনেকবার এসছে যে এত আছে, মানে এক্সপ্রেস দ্য রেজাল্ট ইন কিলোজুল পার মোল, তখন সে কি করছে, পুরো জিনিসটা আবার ভেবে ভেবে কিলোজুল পার মোলে যাচ্ছে। তো আমরা তাড়াতাড়ি এই কনভার্সনগুলো লিখে রাখি। আচ্ছা এবার আমরা একটা প্রবলেমের মধ্যে দেখি তো কতটা। চলো আমরা একটা ফার্স্ট প্রবলেমের দিকে যাচ্ছি। এই দুটো কনসেপ্টের ওপর মানে কাজটা হচ্ছে এবার প্রবলেমটাকে ধরিয়ে দেওয়া। তো এইটা তোমার জ্যাম 2018 কোশ্চেন। এটা কারেক্ট অর্ডার অফ ডেলো, ডেলোর কারেক্ট অর্ডার কি আছে? ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং অফ ডেলোতে তুমি জানো যে ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং ডেলোতে আমি বলছি তোমাকে, যে আমাদের এই আছে না 5D, দেন 4D, অ্যান্ড দেন 3D, এই হচ্ছে ডেলোর অর্ডারটা, 5D তারপরে 4D তারপরে 3D। এটা কি কারণ বলতে পারবে? না, আমি বলছি যে মেটাল লিগ্যান্ড মানে সবসময় বলাটা ভালো, হ্যাঁ, এনকারেজ করা, টিচারও এনকারেজ করাটাও ভালো। কোশ্চেন যত এনকারেজ করবে বা যত নিজের বেরিয়ারটা রাখবে না, ততই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টরা তোমাকে এক্সপ্রেস করতে পারবে। হুম, এখানে আমি কোশ্চেনটা আরেকবার বলে দিই, যে ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং যেটা, সেটা 5D বেশি করাবে, আয়রন রুথেনিয়াম অসমিয়াম অসমিয়াম বেশি করাবে, কপার এজি এইউ বেশি করাবে, তারপরে এজি করাবে, তারপরে কপার করাবে। কেন এই স্প্লিটিং ফ্যাক্টরটা এরকম কেন? প্রায় দেখা যায় 80% বেশি করে, সেটা তো কন্ট্রিব ব্যাপার। হ্যাঁ শাইন বল।
হ্যাঁ, দুটো পয়েন্ট ভেরি নাইস। যেটা বলছে ও সেটা হচ্ছে যে স্যার 5D যেটা যাচ্ছে সেটা তার স্পেশাল যে অকুপেন্সি বা স্পেস অকুপাইড যেটা আছে ওটা বেশি, অনেকটা ডিফিউজড আছে। আর 4Dটা লেস ডিফিউজড আছে, আর 3Dটা অনেকটা মানে কম্প্যাক্ট আছে উইথ রেসপেক্ট টু দেম। তো এটাই যদি হয়, এখানে যদি লিগ্যান্ড হয়, এখানে লিগ্যান্ড হয়, এখানে লিগ্যান্ড হয়, তো অবভিয়াসলি মানে এখানে দ্যাট ইজ ভেরি ক্লোজ অ্যাজ কম্পেয়ার টু দিস, আর এটা অনেকটা মানে ফার অ্যাওয়ে। এখানে দ্যাট ইজ রিচিং ভেরি ক্লোজ টু দ্য লিগ্যান্ড। মাথায় রেখো, দিস ইজ নট কোভালেন্ট ওভারল্যাপ, দিস ইজ এ থিওরি যেখানে উই আর টকিং অ্যাবাউট ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশন। তার মানে ইটস নট দ্যাট ডিফিউজড আছে ওভারল্যাপ খারাপ হবে, ইটস নট দ্যাট। এখানে যতটা কাছে পৌঁছে যাবে, যত ভিসিনিতে পৌঁছে যাবে, ততই কিন্তু ইলেকট্রোস্ট্যাটিকের যে ইন্টারাকশনটা বেশি হয়ে যাবে। তাহলে 5D যেটা, তাহলে সব থেকে বেশি ইন্টারাকশন করবে লিগ্যান্ডের সঙ্গে, সব থেকে বেশি ইন্টারাকশন বা সব থেকে বেশি রিপালশন করবে। অ্যান্ড দেন उसके बाद आएगा 4D, দেন उसके बाद आएगा 3D। ক্লোজার চলে যাচ্ছে, রিপালশন ম্যাগনিটিউড বেশি হবে, তাহলে কি হয়ে যাবে, ওই dz স্কয়ার dx স্কয়ার y স্কয়ার অনেকটা উপরে যাবে, অ্যান্ড dx y dx z dy z নিচে যাবে, তো স্প্লিটিং বেড়ে যাবে। আরেকটা যেটা কারণ উপর থেকে নিচে যাবে, সেটা হচ্ছে ওই যেটা তুমি মানে ভালো করে কম্প্রেহেন্ড করতে পারলে না, শুরু করেছিলে ভালো, সেটা হচ্ছে যে ওই পুয়ার শিল্ডিং, df চলে আসবে পুয়ার শিল্ডিং, অ্যান্ড এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ উইল ইনক্রিজ, and তার রেসপেক্টে that will pull the ligands more closer and more interaction will happen. Interaction splitting, ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा स्प्लिटिंग। तो इसके इसके हिसाब से 5D, देन 4D एंड देन 3D। नाउ इसका ऑर्डर क्या होगा, বি বলছে, বি সবাই বি। সাকিব কোনো রিজন একটু বলো। না, খুব তাড়াতাড়ি আমরা দেখি মানে তাহলে ভালো হবে। তুমি ফিলোসফিক্যালি দেখতে শুরু করলে মুশকিল আছে। আর খুব তাড়াতাড়ি দেখি তাহলে ভালো হবে। তবে রাইট বলছো, কিন্তু জাস্ট আমরা একটু স্পেসটা বাড়াচ্ছি আর কিছু না। হ্যাঁ, বলো আরেকবার বলো। হ্যাঁ শায়ন। রাইট রাইট, মানে এক এক করে দেখিনি। ও বলছে যে ফার্স্টে লেট আস সি দ্য লিগ্যান্ড না, সায়ানাইড ইজ এ ভেরি স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড অ্যাজ কম্পেয়ার টু আই এম সিইং দ্যাট আয়োডাইড, so obviously cyanide will take the position, and so obviously when I am seeing this one, so basically this option is basically cancelled, and because here we are seeing that iodide is there, this also option is also being cancelled, so it is definitely between B and C। ওইটাই বললাম যে তাতে মানে অত দেখতে গেলে গুলিয়ে যেতে পারে আমাদের। तो अभी अभी देखो यहाँ पे बी एन सी में इरिडियम साइनाइड, और यहाँ पे आ गया रोडियम आयोडाइड। অর্ডারটা ঠিক হলো না, তাহলে দিস অপশন ইজ ক্যান্সেল, দেন বি ইজ দ্য অ্যান্সার। সেটা লজিক্যালি প্রেজেন্ট করতে গেলে ये इरिडियम, इरिडियम देन रोडियम, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, तो कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, ইরিডিয়াম 5D, তাহলে ইরিডিয়াম ফার্স্ট আসবে, তারপর রোডিয়াম আসবে, সাইনাইড হয়ে গেল, তারপরে এখান থেকে যদি রোডিয়াম এলো আর কোবাল্ট এলো, কোবাল্ট তো 3D আছে, রোডিয়াম তো 4D আছে, এটা লজিক্যালি গেলে। কিন্তু ওখানে কি বলছে, ওখানে দেখলাম আগে সাইনাইডটা কোথায় আছে, সাইনাইডটা কোথায় আছে, এগুলো গেল, তাহলে সাইনাইড এখানে আছে, এই অর্ডারটা কি হলো, সাইনাইড পর আয়োডাইড বাদ, এটা হচ্ছে ফার্স্ট গেল এই জায়গাটা। মানে যত তুমি আরো প্র্যাকটিস বাড়াবে, প্র্যাকটিস বাড়াবে, ততই আরো এই স্পিডটা আসবে। আগে কি আসা উচিত বলো তো, অ্যাকিউরেসি। র্যাঙ্ক কে পায় বলো তো, যার অ্যাকিউরেসি আর স্পিড দুটোই এসে গেছে। খালি অ্যাকিউরেসি র্যাঙ্ক অতটা ভালো র্যাঙ্ক হবে না, কেন বলো তো, টাইম লাগবে আমার অনেকটা। মানে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে অ্যাকিউরেসি, আগে কিন্তু স্পিড বাড়াবে না, আগে অ্যাকিউরেসি। ধরো গাড়ি চালাচ্ছ, স্পিড বাড়িয়ে জানোই না ড্রাইভিং করতে। আর অ্যানালজিটা খারাপ ছিল, জানোই না ড্রাইভিং করতে, স্পিড বাড়িয়ে ও করে কি ধাক্কা। আগে কদিন গাড়ি চালাও, হাতটা সেট করো রে ভাই, তারপরে স্পিড বাড়া। এটা আমরা অ্যান্সার দিয়েছি, এবার আমরা এইটার কোশ্চেনটা দেখার চেষ্টা করছি। লেট আস ফোকাস অন দিস কোশ্চেন, দিস কেম ইন গেট 2005।
The magnetic moment of the complex K3CuF6 is 5 Bohr magneton. The total stabilization energy মানে CFSE বলছে will be इन्हें हमको क्या करना है देखो आईआईटी जैम गेट नेट যে যে কোশ্চেন আমার কাছে अवेलेबल আছে সবকটাকে আমাদের সিলেবাসে যেটা আছে वहां पे ফুল সলভ करना है জ্যাম টাইম যারা কোশ্চেন করে তারা কে কারা যারা গেটের কোশ্চেন করে তুমি আমাকে একটা কোশ্চেন করতে দাও আমার একটা অ্যাফিনিশন আছে কিন্তু ব্যাপারটা কি বোঝাতে পারলাম তার মানে যারা জ্যামের কোশ্চেন করছে তারাই গেটের কোশ্চেন করছে আমার তো এখানে তো একটা কিছু না কিছু বোঝা যায় 5 বোর ম্যারেডন বলছে টোটাল স্টেবিলাইজেশন এনার্জি কত এ বলো তো একটু বুঝিয়ে হ্যাঁ করে না মানে এখানে আমাকে মানে তাড়াতাড়িতে কিভাবে যাবো দেখো ये क्या है CO3+ তাই না অক্টাহেড্রাল ये क्या है হাই স্পিন তাই না हाई स्पिन তার মানে এখানে হচ্ছে T2G4 Eg2 तो ये क्या है T2G4 Eg2 1 2 3 4 5 6 এটা হয়ে গেল এবার এবার তোমার হাই স্পিন আছে হাই স্পিन में पी कैसे आएगा বুঝলে উনি করলেনই না উনি করলেনই না 5 4 ম্যানিটন নিয়ে তো ওনার মাথা ব্যথাই নেই তার কারণ হচ্ছে হাই স্পিনে বিয়ারিং কি করে আসবে বাট বাদ দিয়ে দিল আরো এটা স্পিড এলো কি করে আসবে প্র্যাকটিস বাড়াবে প্র্যাকটিস বাড়া এবার তুমি কি করলে তুমি বলে 1 2 3 4 4 √4 × 4 তুমি চলেছো ওইখানে দেখলে 4.8 না 5 মানে ডান তারপর তুমি সিবিএসই বার করে তারপরে দেখলে ওইখানে দেখলো পেয়ারিং আছে হাই স্পিন কমপ্লেক্স পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পেয়ারিং তো হবেই না ওই এটাই হবে তো চলে গেল আচ্ছা এই জায়গাটা আমরা জাস্ট একটু সিম্বলিক 2 মিনিট দাঁড়াই তারপরে আমরা পরের এতে যাচ্ছি অনেকটা পরপর হয়ে গেলে মুশকিল 2 3 মিনিট দাঁড়ায়
Now do this one. Magnitude of crystal field stabilization energy of octahedral titanium hexaaqua 3 plus complex is 7680 per centimeter. CFAC দিয়ে দিয়েছে 7680 per centimeter. The wavelength at the maximum absorption lambda max of this complex in nanometer. Rounded up to the nearest integer. এটা কত হবে? টাইটানিয়াম হেক্সাগন 3 প্লাস মানে D1 সিস্টেম, D1 সিস্টেম আর T2G1, T2G1 মানে -0.4 ডেলো, তাহলে 0.4 ডেলো ম্যাগনিটিউডে যদি যাই 0.4 ডেলো 7680 পার সেন্টিমিটার। ডেলো কত? ডেলো হচ্ছে এতটা পার্সেন্ট। ডেলো যদি এত পার সেন্টিমিটার হয় তারপরে সেটাকে আমাকে ন্যানোমিটারে মানে কনভার্ট করে বলতে হবে, এই তো ব্যাপার। ওয়েভলেন্থটা করতে হবে মানে 1/λ। কত পাচ্ছ বলো? এই 3 ন্যানোমিটার। 3 তোমার লাকি নম্বর নাকি? আমার 3 লাকি নম্বর। এই এত কমে গেল ন্যানোমিটার। -8 না, দেখো আরেকবার 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 দেখো -0.4 ও -0.4 ডেলো দ্যাট ইজ 7680 পার সেন্টিমিটার। ডেলো কত আছে? অ্যান্ড ডেলো যদি এত হয়ে যায় পার সেন্টিমিটার, তাহলে সেটাকে যদি আমরা ওয়েভলেন্থের রেসপেক্টে ভাবি তাহলে সেটা কত হচ্ছে? ন্যানোমিটারে কত হচ্ছে? ন্যানোমিটার 10⁻⁷ সেন্টিমিটার ন্যানো। হ্যাঁ, এনার্জি গ্যাপটা এইটুকু করলে একই আসবে সেটাই। ওই কিলো জুলের কনভার্সনটা তুমি বলছো যেটা 1000 পার সেন্টিমিটার 11.96 কিলো জুল পার মোল, ওই করে তো লাভ নেই আমার। আমার তো বলছে যে তুমি ন্যানোমিটারে দাও, তার মানে আমাকে সেন্টিমিটারে নিয়ে আসতে হবে, নিয়ে এসে সেটা ন্যানোমিটারে আনতে হবে, এই তো ব্যাপার। হ্যাঁ, 19200, কারেক্ট কারেক্ট 19200। অনার অনার দেখো দেখবে 19200 পার সেন্টিমিটার। এবার কত আসে সাইন কত আসে? তারপর পার্স হয়ে তো গেছে 550 না, ঠিক মনে হচ্ছে 520.8, 520.8 ন্যানোমিটার। 520.8 ন্যানোমিটার মানে ওই নিয়ারেস্ট কত যাবে? 521 হয়ে গেছে। 521 দেখো না একবার এদিকটা দেখে নি, একবার চেক করে নি দেখো। D1 octahedral CFAC -0.4 ডেলো 7680 পার সেন্টিমিটার। ম্যাগনিটিউড কত? 19200 পার সেন্টিমিটার। তাহলে 1/λ হচ্ছে 19200 পার সেন্টিমিটার, তো ল্যামডা হচ্ছে এত সেন্টিমিটার, তো এত ন্যানোমিটার। হ্যাঁ, না কিছু অসুবিধা নেই, এখন তো কিছু অসুবিধা নেই। ম্যাচে গিয়ে আমায় খেলতে হবে, এখন তো নেট প্র্যাকটিসে রান করে না না রান করে ইম্পর্টেন্ট না। যত আমি খেলবো, যত আমি প্র্যাকটিস করবো, তত ম্যাচ রেডি হবো। ম্যাচে জানো তো, ম্যাচে ম্যাচের আগে কি করে ওই আহ, ভারী ব্যাট দিয়ে খেলায়, জানো ক্রিকেটারদের ভারী ব্যাট দিয়ে খেলায়, যাতে কি হয় ম্যাচে গিয়ে যাতে হালকা ব্যাট দেবে তখন ভালো স্ট্রোক লাগবে ওইখানে। তো আমাদের কি হবে, আমাদের ম্যাচে ফোকাস করতে হবে, দিনে দিনে খেলতে হবে, সেদিনটা আমরাই আমাদেরই হবে।
এটা কখন আসতে পারে? যত বেশি প্র্যাকটিস করবে, যত প্র্যাকটিস। কিন্তু প্র্যাকটিস খালি করলে হবে না, প্র্যাকটিস তো আমাকে কি জানি সেটা দেখায়। প্র্যাকটিস কিন্তু আমাকে অজানা কিছুতে জানাবে না। তার মানে আগে আমাকে কনসেপ্টে এনরিচ করতে হবে, তারপর প্র্যাকটিস বাড়াতে হবে। না, ये वाला करो, देखो ये जाड़ा এটা করো, ম্যাগনেটিক মোমেন্ট অফ রুথেনিয়াম হেক্সা aqua 2 plus corresponds to the presence of, না না কোবাল্ট, আয়রন, রুথেনিয়াম, অসমিয়াম। হ্যাঁ, আয়রন, দেন রুথেনিয়াম অ্যান্ড দেন অসমিয়াম, এইটা হচ্ছে যায়। হ্যাঁ, রুথেনিয়াম 2 প্লাস 2 প্লাস 2 প্লাস ধরো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ D6 সিস্টেম, D6 সিস্টেম, এটা হয়ে গেল। এবার বল। 4 unpaired electron, 4 unpaired electron, 1 2 3 and 4 5 6, 4 unpaired electron। गलत जवाब। गलत जवाब क्या बोला था? अरे बिकॉज ये रुथेनियम तो 4D है ना, যখন 4D হবে 5D হবে, তা লিগ্যান্ড স্পেসিফিক নেই আর, বিকজ 4D এন্ড 5D ওই আগে বললো না যে ডিফিউজড অরবিটাল, রিচিং গ্রেটা, ইন্টারঅ্যাকশন গ্রেটা, স্প্লিটিং গ্রেটা। So every time remember 3D depends on the ligand, not 4D or 5D। 3D ক্ষেত্রে আমরা বলবো ক্লোরাইড আছে, সায়ানাইড আছে, কিন্তু 4D আর 5D তে চোখ বন্ধ করে লিগ্যান্ড তুমি ওয়াটারটা দিয়ে ধোকা দিয়ে দিয়েছো, ওই ওয়াটার ইজ উইক ফিল্ড, ওই ধোকা দিয়ে দিয়েছো ওখানে। রুথেনিয়াম, অসমিয়াম যা করো, 4D যা করো, সব সব ডেলো গ্রেটার দেন বি, মানে কোনো এক্সেপশন নেই। তার মানে কি হয়ে গেল? তার মানে তুমি যেটা পেয়েছো সেটাই। মানে এই কোশ্চেনে তুমি যতটা পেলে সেটারই অ্যান্সারও তাই আছে, এন্ড দ্যাট ইজ জিরো, জিরো জিরো। তাহলে কি বুঝালে? বুঝালে? আচ্ছা, এবার আমরা একদম আরেকটা ছোট্ট কনসেপ্ট চট করে পড়ে নিতে চাইছি, তারপরে তো তুমি দেখবে তুমি কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে। মানে পুরো সিনারিওটা যতগুলো টপিক আছে, তাকে আমরা এইভাবে নামাতে পারলে এর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না। আরেকটা চট করে একটা জিনিস একবার চট করে জ্বালিয়ে নিচ্ছি, that is this is the third concept है। তাড়াতাড়ি লেখো, CFSE and site selection in spinels। CFSE and site, this is the third concept। CFSE এমনি আসে, জর্গেনসনের জায়গা, ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং CFSE, যার মধ্যে তোমার এই স্পেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ আর যে তোমার ওই যে 3D 4D 5D ওইগুলো, কিন্তু মানে তুমি কোশ্চেন ফেলে দাও দেখবে এর বাইরে কিছু নেই। আরেকটা যেটা এখানে স্পিনেলস, তারপরে কনসেপ্ট ফোরে জ্যান্টেলার, ওইখানে ঢুকবে, স্পিনেলস হয়ে জ্যান্টেলারে ঢুকে, এবার আরো ইন্টারেস্টিং হয়ে যায় ওদিকে অর্গেল ডায়াগ্রাম কালার, বিশাল ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। তো সিএফএসি এন্ড সাইট সিলেকশন ইন স্পিনেলস, তো এটা আমি শর্টের রেসপেক্টে ভাবছি যে স্পিনেলস যে নামটা না, স্পিনেলস যেটা নামটা যেটা এসছে সেটা কোথা থেকে স্পিনেলস নামটা এসছে? দ্যাট হ্যাজ কাম ফ্রম এ মিনারেল স্পিনেল, তাই না? অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ কাম ফ্রম দিস MgAl2O4, দিস সিস্টেম, এটা হচ্ছে মিনারেল স্পিনেল, এখান থেকে কিন্তু স্পিনেল নামটা এসছে। অ্যান্ড স্পিনেলটা কি, স্পিনেল কিরকম স্ট্রাকচার উই হ্যাভ গট ইন দ্য স্পিনেল স্ট্রাকচার? This is AB2O4 type in general. AB2O4 type, A can be a group 2A metal or a transition metal in the +2 oxidation state। তো স্পিনেলস এর যে নামটা এটা এসছে MgAl2O4 থেকে, জেনারেলাইজ করলে সেটা AB2O4, যার মধ্যে A গ্রুপ 2A মেটাল বা ট্রানজিশন মেটাল ইন দ্য +2 অক্সিডেশন স্টেট, আর B যেটা আছে না, দ্যাট ইজ এ গ্রুপ 3A মেটাল or transition metal in the +3 oxidation state। তো A আর B মানে কারা, কে? তো তার রেসপেক্টে আমরা জাস্ট ক্লাসে ইন্ট্রোডিউস করলাম যে AB2O4 ফর্মুলেশন है, A +2 অক্সিডেশন স্টেট, B +3 অক্সিডেশন স্টেট। তো গেল যেটা, এখানে কোশ্চেন কিরকম আসে, স্পিনেলস এর যে টাইপস গুলো আছে, হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা জোনটাও এটা, ক্লাসিফিকেশন অফ স্পিনেলস। ওয়ান है নর্মাল স্পিনেল, নর্মাল মানে যেটা জেনারেলি দেখা যায়, যেটা তুমি দেখেছো ইন দা MgAl2O4, যেটা আমি দেখেছি এখানে, সেটাতে কি হচ্ছে যে ये +2 है, +2 that is occupying the tetrahedral site and +3 that is occupying the octahedral site। মানে নর্মাল স্পিনেল এর ক্ষেত্রে আমরা যখন এরকম যাচ্ছি, দিস ইজ AB2O4, this +2,
that is occupying the tetrahedral site, tetrahedral যে ভ্যাকেন্সি যেটা তৈরি হচ্ছে এখানে, আর B2 যেটা এখানে আছে that is having +3 and that is occupying the octet। তাই জন্য কি হচ্ছে যে এদের মধ্যে না একটা ডিসক্রিমিনেশন করার জন্য এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়েছে, যে বাইরে যেটা আছে সেটা টেট্রাহেড্রাল ভয়েড অকুপাই করে আছে মানে স্পিনাল স্ট্রাকচারে, যেরকম Mgl2O4 এর স্ট্রাকচারে অকুপাই করে আছে, আর ভেতরে যেটা আছে ইয়ে বেসিক্যালি দ্যাট ইজ অকুপাইং দ্য অক্টাহেড্রাল সাইড। সো দিস ইজ নর্মাল স্পিনাল, নর্মাল অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইনভার্টেড অর ইনভার্স অর অ্যান্টি স্পিনাল। তখন কি হচ্ছে যে এইখানে একটা বি টেট্রাহেড্রাল সাইট অকুপাই করে আছে, এ অক্টাহেড্রালে চলে গেছে, আরেকটা বি অক্টাহেড্রালে হয়ে আছে, আর O4। তার মানে এরকম একটা জিনিস আছে। তো আমাদের ওরা কি জিজ্ঞেস করে, which will be normal, which will be anti বা inverse। তো আমরা 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 এইখানে কিভাবে সেটার মধ্যে যাব, আগে হচ্ছে ক্লাসিফিকেশনটা ইজ ইট ক্লিয়ার। এবার এইখানে আমরা কি করে তাড়াতাড়িতে বুঝবো যে নর্মাল না ইনভার্টেড। এখানে নর্মালে দেখি, যেটা তোমায় আমি বললাম, আমি A that is occupying the tetrahedral vacancy and B which is +3 that is occupying the octahedral void, so that is your normal spindle and the example is Mgl2O4, so that is normal spindle। এবার ইনভার্টেডটা যেটা তোমায় বললাম যে half of the B going to the tetrahedral void and the A is coming to the octahedral void and the half of the B remaining in the octahedral, so that is inverted or inverse spindle। এবার আমরা যে চয়েসটা আমরা কি করে বুঝবো যে কোনটা অক্টাহেড্রাল হবে কোনটা, তো এটা হচ্ছে জায়গা। মানে তখন এন্ট্রান্সে যাচ্ছ, এর মাঝে অনেক কিছু লেখা আছে, বাট এন্ট্রান্সে উই রিকোয়ার দিস অনলি। যে আমরা কি বললাম, আমরা বললাম যে যেখানে ওএসএসি অক্টাহেড্রাল সাইড স্টেবিলাইজেশন আছে, ওএসএসি অক্টাহেড্রাল সাইড স্টেবিলাইজেশন আছে, যদি B3টা মানে A2 থেকে বেশি হয় তাহলে B উইল প্রেফার অক্টাহেড্রাল। তাহলে তোমাকে কি বার করতে হবে, ওএসএসি। এন্ড হোয়াট ইজ ওএসএসি, অক্টাহেড্রাল সাইড স্টেবিলাইজেশন এনার্জি, দ্যাট ইজ নাথিং বাট CFSE ইন অক্টাহেড্রাল মাইনাস CFSE টেট্রাহেড্রাল। তাহলে CFSE কনসিডারিং দ্যাট পার্টিকুলার কমপ্লেক্স টু বি অক্টাহেড্রাল মাইনাস CFSE কনসিডারিং দ্যাট কমপ্লেক্স টু বি টেট্রাহেড্রাল, and that is the difference, that is octahedral side stabilization energy or octahedral side preference energy। তার মানে অক্টাহেড্রালের দিকে পাল্লা কতটা ভারী আছে, ম্যাগনিটিউড অফ স্টেবিলাইজেশন টুয়ার্ডস অক্টাহেড্রাল কতটা ফেভার করছে। যদি তুমি ভাবো ওএসএসি B3 বেশি হয় তো B3 উইল প্রেফার অক্টাহেড্রাল মোর দ্যান A2, তার মানে কি আছে, দ্যাট ইজ নর্মাল স্পিনাল হবে। আর যদি আমাদের এখানে এই জায়গাটার মধ্যে এইটা হয়ে যায় যে ওএসএসি আমরা A2 যেটা আছে সেটা B3 থেকে বেশি হবে, তাহলে কি হয়ে যাবে, দ্যাট উইল বি ইনভার্স, বিকজ দেন A উইল প্রেফার অক্টাহেড্রাল মোর দ্যান B, and so obviously A will try to occupy the octahedral vacancy, and so obviously the spinal nature cannot be normal, it must be inverse, inverted, anti। তিনটা একই কথা। তার মানে একটা স্টুডেন্ট এখানে যখন তুমি প্রত্যেকটা জায়গায় সামারি করছো না, একটা স্টুডেন্ট যখন এখানে এই জায়গার মধ্যে ও সামারি করছে তো ও কি লিখছে দেখো, ও বেশি লিখছে না, স্পিনেলস এর জায়গার মধ্যে এটা নাম আসছে ফ্রম Mgl2O4, যেটা কিনা এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, যে আরএসপিটা নর্মাল কথাটা বলছো, মিনারেল স্পিনেল এখান থেকে নাম আসছে। এখানে যা দেখেছি Mg অকুপাইং টেট্রাহেড্রাল ভ্যাকেন্সি, অ্যালুমিনিয়াম অকুপাইং দ্য অক্টাহেড্রাল ভ্যাকেন্সি। এবার স্পিনেলকে ক্লাসিফাই করছে, যেটা একটা বলছে নর্মাল, একটা বলছে ইনভার্স বা অ্যান্টি বা ইনভার্টেড, যাই বলো। এবার নর্মাল হতে গেলে আমার এখানে ওএসএসিটা আমার কি লাগবে, যে B3 গ্রেটার দ্যান A2 লাগবে, আর ইনভার্স হতে গেলে আমার ওএসএসিটা কি লাগবে, যে A2 গ্রেটার দ্যান B3 লাগবে। বাস ওর কাছে এই হচ্ছে সামারি। ওকে যা দেবে ও ওএসএসি বার করবে, A2 বা B3 ওএসএসি বার করবে, তার রেসপেক্টে যা দেখবে তার রেসপেক্টে অ্যান্সার বলবে। এবার এখান থেকে দেখো কি কি কোশ্চেন্স আমরা এখানে আমাদের বিভিন্ন এক্সামিনেশনে পেয়েছি, যেমন এইটা CSIR নেটের কোশ্চেন আছে, দ্য কারেক্ট স্ট্রাকচার অফ CO3O4 ইজ, কোনটা আমার CO3O4 এর কারেক্ট স্ট্রাকচার হবে। একটা জিনিস বলে দিতে যাবো, কোবাল্ট 3+ আয়নিক পোটেনশিয়াল ইজ ভেরি হাই, অ্যান্ড অক্সাইড যেটা মডারেট স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড, ইটস নট টোটালি উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড। তার মানে কি হচ্ছে, কোবাল্ট 3+ এর সঙ্গে অক্সাইড যেটা ইট ফর্মস লো স্পিন কমপ্লেক্স। কোবাল্ট 3+ এর সঙ্গে হাই স্পিন কমপ্লেক্সে দুটো আছে, ফ্লুরাইড CuF6 3- আর অ্যাকোয়া ফ্লুরাইড CuH2O3F3, এই দুটো কিন্তু মানে হচ্ছে হাই স্পিন। আর কোবাল্ট 3+ এর সঙ্গে অ্যামোনিয়াও লো স্পিন।
বিকজ কোবাল্ট 3+ নিজেও একটা আয়নিক পোটেনশিয়াল হাই ওয়ালা আয়ন, এর সঙ্গে একটা মডারেট স্ট্রং ফিল্ড হলো কিন্তু ডেলও বাড়িয়ে দেবে। মানে যেরকম দুটো গাড়ি মানে অতটা জোরে স্পিডে আসছিল না, হ্যাঁ দুটো গাড়ি কিন্তু মোটামুটি স্পিডে আসে, তাহলে ক্ষতি হবে কিন্তু ওখানে। যেমন স্ট্রং ফিল্ড বলে একটা গাড়ি প্রচন্ড জোরে আসছিল তাহলে ক্ষতি হবে, ইন্টারাকশনটা বাড়বে। কিন্তু দুটো গাড়ি যদি মোটামুটি স্পিডেও ধাক্কা দেয় দুটো গাড়ি কিন্তু ক্ষতি হবে, ইন্টারাকশনটা ভালোই হবে। দুটো গাড়ি যখন খুব আস্তে আসে তখন হেড অন কলিশন করলেও কিছু হবে না, দুটো গাড়ি কোনো ক্ষতি হবে না, এটা উইক ফিল্ডের জায়গায় চলে যাচ্ছে। এখানে কি হচ্ছে, কোবাল্ট 3+ নিজে কিন্তু খারাপ না, ওর আয়নিক পোটেনশিয়াল বেশি। তুমি বাদিক থেকে ডান দিক যাও, লেফট টু রাইট যাও, কি হবে, জেড স্টার প্রচন্ড বেড়ে যাচ্ছে, আয়নিক পোটেনশিয়াল বাড়ছে, রেডিয়াস কমছে, পজিটিভ চার্জ ডেন্সিটি বাড়ছে, ইন্টারাকশন করাতে পারবে। এই সূত্রে কিন্তু কোবাল্ট 3+ এর ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু এটা বেসিক্যালি মানে লো স্পিন কমপ্লেক্স হবে। এবার লো স্পিন কমপ্লেক্স কোবাল্ট 3+ অক্সাইড লো স্পিন কমপ্লেক্স হবে। লো স্পিন কমপ্লেক্সে কোন স্ট্রাকচারটা হবে বলো তো? এখানে বড় মেথডটা কি বলো, ওএসএসি নিকালতে হ্যাঁ। আর শর্টকাট মেথডটা কি আছে বলো তো? জাস্ট দেখে নেওয়া যে কোবাল্ট 3+ আর কোবাল্ট 2+ এর মধ্যে যদি কোবাল্ট 3+ লো স্পিন হয়ে যায় তাহলে কোবাল্ট 3+ তো -24 ডিকিউ প্লাস 2p এনজয় করতে চাইবে, সেখান থেকে বেশি সিএফএসি হতে পারে? তুমি ভেবে দেখো কোবাল্ট 2+ আর কোবাল্ট 3+ এর মধ্যে কোবাল্ট 3+ অক্সাইডের সঙ্গে লো স্পিন হয়, তাহলে কোবাল্ট 2+ অক্টাহেড্রাল না কোবাল্ট 3+ অক্টাহেড্রাল কোনটা বেশি ভালো হবে? অবশ্যই কোবাল্ট 3+ অক্টাহেড্রাল। আর যদি কোবাল্ট 3+ অক্টাহেড্রাল ভালো হয় তাহলে +3টা কোথায় অকুপাই করবে? অক্টাহেড্রাল ভয়েডে। অক্টাহেড্রাল ভয়েডে অকুপাই করলে তো অ্যান্সারটা তো হয়েই আছে, ওটার জন্য ওএসএসি কেন বার করতে হবে? উনি বলছেন এটা তো ইউনিভার্সিটি করছো না যে তুমি এখন ওএসএসি বার করতে হবে, তোমাকে একটা কনভেনশন শিখিয়েছি যে ওএসএসি নিকালো। কি বললো, খারাপ না? যে কোবাল্ট 2+ কোবাল্ট 3+ এর অক্টাইডাল কার হবে? অক্সাইডের সঙ্গে কোবাল্ট 3+ এর তো অক্টাইডাল বেশি হবে, তাহলে কোবাল্ট 3+ ছাড়া কোবাল্ট 2+ আর কোবাল্ট 3+ এর মধ্যে অক্টাইডাল ভ্যাকেন্সি অকুপাই করা মানেই তো গল্প শেষ হয়ে গেল, নর্মাল স্পিনেল। যাকে আমি ইউনিভার্সিটি পন্থায় যদি নিয়ে যাই তাহলে আমাকে তুমি যেটা করতে শুরু করেছিলে আর কি, সেটা হচ্ছে এই ক্যালকুলেশন করো করো, অ্যান্সার তো তুমি আমারটাতেই আসবে। জাস্ট তুমি ম্যাগনিটিউড, ওই ম্যাগনিটিউড কাকে দেখাচ্ছ? হয়তো চয়েস করতে হবে এবিসিডির মধ্যে, यूनिवर्सिटी वाले को दिखाते हुए देखो कोबाल्ट 2+ कितना आया 2.67 DQ। ओएसएसी इसका इसका पहले कोबाल्ट 2+ CFAC ऑक्टाइडल निकाले -8 DQ, फिर टेट्राइडल बाय द 4/9 फैक्टर -5.33 DQ, so minus is a stabilization sign, so basically what we are doing, that is 8 DQ, that is magnitude of stabilization in octahedral, minus this minus is subtraction minus -5.33 DQ, and so you are getting this OSAC in favor of octahedral, the magnitude is 2.67 DQ। এটা দেখালে কোবাল্ট 3+ দেখাবে ওইভাবে, तो कोबाल्ट 3 देखाবে आंसर तो शुरू থেকে তোমার জানা ছিল। अब ये कोबाल्ट 3+ देखो, कोबाल्ट 3+ का ओएसएसी कितना ज्यादा है देखो 21.34 देखो, তুমি এটা এটা দেখে কি করলো? আলটিমেটলি কোবাল্ট 3+ ই জিততো। কোবাল্ট 3+ জিতলে কোবাল্ট 3+ ই অক্টাহেড্রাল হবে, নরমাল স্পিনাল স্ট্রাকচার হবে। বা ইনভার্টেড স্পিনাল কথাটা ভেবে দেখো, A2 अंदर जाएगा অক্টাহেড্রাল में, তাহলে A2 अंदर তো কখন যাবে? যখন ওএসএসি অফ A2 টা B3 থেকে বেশি হবে, অক্টাহেড্রাল প্রেফারেন্সটা ওর থাকবে A2। হ্যাঁ এই তো সিম্পল, তুমি মানে ওই ডেফিনিশনের রেসপেক্টেই ভেবে দেখো না, দুটো বি ভেতরে আছে মানে কি ওর ওএসএসি বেশি হতে হবে তবেই ভেতরে আছে, ওর অক্টাহেড্রাল প্রেফারেন্স বেশি হতে হবে তবেই ভেতরে আছে, আর একটা যদি এ ভেতরে যায় তাহলে এর অক্টাহেড্রাল প্রেফারেন্স বেশি হতে হবে, এই তো ব্যাপার, মুখস্থ করার কি দরকার? মানে +3 হাই পজিটিভ চার্জ তাহলে মেটাল লিগ্যান্ড ইন্টারাকশনটা বেশি হবে, তাহলে তার থেকে যে ডিকিউ জেনারেট হবে সেটা বেশি হবে, তাহলে তার অক্টাহেড্রাল প্রেফারেন্সটা বেশি হবে। তো এবার এটা বলি, চলো আমরা একদম শেষের দিকে চলে এসেছি, আমরা স্পিনালস অফ দি উই আর গোইং with the concept number 3, rest will be basically dealt uploaded or the next class coming, and among the compounds Fe3O4 NiFe24 and Mn3O4,
এবার দেখো এতগুলো জিনিস আছে ABCD তে আমাকে প্রত্যেকটা মানে করতে হবে। এবার ভাবো তুমি সব করতে শুরু করলে কেমন লাগবে, আর এটাকে আমাকে কি করতে হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবে। দেখবি তুমি ইউটিউবে শুনে দেখেছো ওই লিসনিং স্পিডটা, হ্যাঁ, নর্মাল স্পিড 1.25, 1.50, 1.75, আমি 2.00-তে শুনি। আমি যত রকম হোয়াটসঅ্যাপের ভয়েস টয়েস সব 2.00-তে শুনি। খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস হয় তাহলে আমি নর্মাল পেজে শুনি, নাহলে আমি শুনি না। বলো তো টাইম কোথায় গো? হ্যাঁ, তো ওইখানে কি হয়, কানটা তুমি সেট করে দিয়েছো অনেক উপরে, তাহলে তোমার বাকিগুলো ইজি লাগে। তো সেখানে কি হচ্ছে, এই এই জায়গাটার মধ্যে তোমাকে না মানে ক্লাস থেকে বলছে জলদি করো জলদি করো জলদি করো, প্রেশার ক্রিয়েট করছে, ওই রকম এলিভেটেড হচ্ছে। এবার এদিকটা আর্ট, কিন্তু তোমার অপটিমামটা বার করতে হবে। तो এখানে এখানে দেখো, এখানে इसमें पहले पहले निकालो कि कौन +2 है कौन +3 है। তো তুমি এখানে কি করলে, তুমি পারলে নিকেল 2+ আছে, আর এখানে এই যে মানে NiFe2O4 এ, হ্যাঁ NiFe2O4 এ নিকেল 2+ আছে আর Fe3 আছে, তাই তো। আর এখানে কি আছে, এখানে Mn2 আছে আর Mn3 আছে, ঠিক আছে। আর Fe3O4 এ জায়গাটা যদি যাও তাহলে এখানে Fe2 আছে আর Fe3 আছে, এই তো ব্যাপার, এই ব্যাপার। এবার তুমি কিন্তু জানো যে এইটা কোথায় কি হয়। तो अभी अभी देखो यहाँ पे Fe3 देखो, देखो Fe3 देखो, Fe3 में क्या है, Fe3D5 है আর অক্সাইড, কিন্তু এটা তো কোবাল 3+ নয় যে লুসপিন কমপ্লেক্স করবে, কোবাল 3+ অক্সাইডের সঙ্গে লুসপিন কমপ্লেক্স মাথায় রাখবে, बट Fe3D5 है। और Fe3D5 है तो इसका बेसिकली कितना हो गया, CFAC हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसका तो OSAC क्या होगा, CFAC ऑक्टाहेड्रल माइनस टेट्राहेड्रल, तो जीरो, মানে অক্টাহেড্রালের ক্ষেত্রে এটা বার করো না খালি জিরো। और यहाँ पे निकालो निकेल टू क्या है, निकेल टू D8 है, इसका ऑक्टाहेड्रल क्या जीरो है, ऑक्टाहेड्रल की जीरो ना, ना ऑक्टाहेड्रल की जीरो ना, তাহলে অক্টাহেড্রাল নট ইকুয়াল টু জিরো। ব্যাপারটা বুঝে গেল, তার মানে বলতে তাহলে নিকেল টু তাহলে অক্টাহেড্রাল নেবে, আর নিকেল টু অক্টাহেড্রাল নিয়ে কি হয়ে যাবে না ইনভার্স, এই তো। ওকে বার করে নিয়ে খালি ওটার অক্টাহেড্রালের জায়গাটা দেখে নিলেই তোমার অ্যান্সার শেষ হয়ে যাবে। তোমাকে কনভেনশনাল মেথডে বলবে ওএসএসসি নিকালো, কেন কেন বার করবে, তুমি ইউনিভার্সিটি ইয়ে পেপার দিচ্ছ এটা। तो ये शाकिब देखो, এখানে বলছে D5 है, ये 0 है, इसको ऑक्टेट में लाके क्या करोगे, रहने दो इसको टेट्राहेड्रल में रहने दो, इसको ऑक्टेट में लाओ, यहाँ ऑक्टेट नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये ऑक्टेट +2 আসা মানেই তো ইনভার্স। এবার তুমি এখানে দেখো, এখানে দেখো, এখানে তুমি তোমার মতন করে জায়গাটা ভেবে দেখো, ये देखो ये Fe3 है, কি হবে? মানে Fe3 তে কি হয়ে যাচ্ছে, Fe3 তে তো অক্টাহেড্রাল এসে কিছু লাভ নেই, তাই না। इसका ऑक्टेहेड्रल क्या है, 0, इसका ऑक्टेहेड्रल क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये कहाँ आएगा, ये अंदर जाएगा ऑक्टेहेड्रल में आएगा, तो इनवर्स होगा, ये तो इनवर्स হয়ে গেল, এটাও ইনভার্স হয়ে গেল, এটাও ইনভার্স হয়ে গেল। अभी इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो Mn3 का देखो, Mn3 का ऑक्टेहेड्रल क्या 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, বুঝতে পারেন না, এটা নট इक्वल टू 0 D4 হয়ে আছে না, T2G3G1, इसका क्या है, इसका 0 है, तो इसको रहने दो बाहर, इसको रहने दो अंदर, এটা নরমাল হয়ে গেল। দেখো ওই পুরো ক্যালকুলেশনটাকে কিছু ওই করলো না। এবার তুমি দেখো এই এর মধ্যে দেখো नहीं NiFe2O4 নর্মাল স্পিনাল তো है नहीं, so this is wrong, then Fe3O4 and Mn3O4 যেটা আছে that is also not normal spinel, Fe3O4 not normal spinel, Fe3O4 and Mn3O4 that is inverse spinel, তো এটাও এটাও জায়গার মধ্যে তুমি পাচ্ছ না, তাই না, তার মানে কোন সা অপশন কারেক্ট है, and hence the option D is correct। देखो इवैल्यूएशन ठीक है, तो ये হচ্ছে ব্যাপার। तो आज के लिए इतना ही, आज ये 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, इसके नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा आगे जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।